السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. کہاں پہنچے تھے ہم اپنے آخری درس میں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا، آن لائن والے سارے اپنے مائک میوٹ رکھیے گا، پھر انشاءاللہ جب آپ لوگ کی باری آئے گی تو پھر آپ لوگ اس کو انمیوٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. الدرس الرابع، الدرس الرابع کا جو با ہے اس پر ہم لوگ تھے، اور پہلا جملہ پڑھ چکے تھے اینا محمد. کیا مطلب ہوتا ہے اینا محمد کا؟ محمد کہاں ہے. ٹھیک ہے، تو اینا کے بارے میں کیا پڑھا تھا ہم نے؟ اینا کیا ہے؟ اس میں استفہام، اس میں استفہام ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں استفہام کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں، وہ اسما جو سوال پر دلالت کرتے ہیں، جو کوئی جواب کا تلاشی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، این محمد، تو یہ این جو ہے یہ اسماء میں سے اور استفہام میں سے ہے. اچھا، تھوڑا سا ہم لوگ پیچھے سے آج ایک چیز جو ہم پہلے پڑھ چکے تھے اس کے بارے میں دوبارہ ایک ریویژن ہو جائے. مبتدا اور خبر پڑھ چکے ہیں، اس کے بارے میں ہم لوگ. مبتدا کس کو کہتے ہیں؟ جو اسم کی خبر کے بارے میں بتائیں. اس کے بارے میں ٹھیک ہے، وہ جملہ اسمی ہے وہ جملہ جس کے آغاز میں اسم آ جائے تو وہ مبتدا کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اور معنی کے اعتبار سے مبتدا کس کو کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا جس سے ابتدا رہی ہو. دوسرا معنی کے اعتبار سے، ہاں، جو جس کے موضوع بارے میں ہوتا ہے. بات کی جا رہی ہو، جملے میں جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، جملے میں آپ کے جملے میں جو آپ کا موضوع ہے، بیسیکلی جس کے بارے میں آپ خبر دے رہے ہیں، تو وہ جو آپ کا موضوع ہے وہ کہلاتا ہے، وہ کیا کہلاتا ہے؟ مبتدا. وہ مبتدا کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، اور خبر کون کیا ہوتا ہے؟ کہ جو مبتدا کے بارے میں خبر دی جا رہی ہوتی ہے، مبتدا کے بارے میں جو بتایا جا رہا ہوتا ہے اس کو خبر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اور ایک اور چیز ہم نے پڑھا تھا، معرفہ اور نکرہ. یہ کیا ہوتا ہے؟ سر معرفہ کی خاص چیز ہوتی ہے، خاص چیز جیسے قرآن، اور نکرہ ہاں کوئی بھی کتاب. ہاں، معرفہ یعنی کہ کسی خاص چیز کے بارے میں جب بات کی جا رہی ہوتی ہے، آپ کا بتانے کا مقصد کوئی خاص ایک چیز کے بارے میں ہوتا ہے، تو وہ ہوتا ہے، وہ کہلاتا ہے معرفہ. اور نکرہ کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بھی چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہو. ٹھیک ہے، ایک جنس میں کوئی بھی ہر چیز کے بارے میں آپ کر رہے ہو، یا کوئی بھی چیز کے بارے میں کر رہے ہو، تو وہ نکرہ کہلا جاتا ہے. مثال کے طور پہ کیا مثال ہے اس کی؟ ہاں، شجرۃ یا پھر الشجرہ. تو شجرۃ اگر بولیں گے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کوئی بھی درخت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. اور اگر ہم بولیں گے الشجرہ تو اس سے مراد کیا ہوگا؟ کوئی خاص درخت. ٹھیک ہے، اور مبتدا جو ہے ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ مبتدا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، وہ ٹھیک ہے، اس کی اعرابی حالت مرفوع ہوتی ہے. اور معرفہ اور نکرہ میں سے کیا ہوتا ہے؟ مبتدا معرفہ. معرفہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم جس کی مثال کیا تھی، کیا مثال پڑھی تھی ہم نے؟ القلم مکسور. ٹھیک ہے، القلم مکسور. تو اس میں القلم جو ہے وہ کیا ہے؟ معرفہ. کیسے پتہ چلا معرفہ ہے؟ کیونکہ الف لام اس میں داخل ہو گیا. ٹھیک ہے، اور مکسور نکرہ ہے. کیسے پتہ چلا نکرہ ہے؟ کیونکہ اس پہ ہاں الف لام نہیں ہے، کیونکہ اس پہ الف لام نہیں لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو جملہ ہے ہمارے ساتھ، این محمد، این محمد، بلکہ اس سے پہلے ایک اور چیز، اس کو رہنے دیتے ہیں، اس سے پہلے ایک اور چیز، معرفہ جو ہے، معرفہ کی ایک علامت کیا بتائی آپ لوگوں نے؟ الف لام ہوتا ہے. احسن. ٹھیک ہے، الف لام ہوتا ہے. دوسری علامت آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے؟ سر بورڈ نظر نہیں آ رہا. لیکن نظر آ رہا ہے اب؟ سر وہ اسکرین شیئر ہے نا، یا تو اس کو ان شیئر کر سکتے ہیں. اچھا چلیں میں بتا دیتا ہوں کیا لکھا ہوا ہے. یہ لکھا ہوا ہے علم، عین لام میم. ٹھیک ہے، لیکن اس کو علم نہیں پڑھیں گے، اس کو کیا پڑھیں گے؟ عالم، عالم. ٹھیک ہے، کیا مطلب ہے عالم کا؟ ہاں، نشانی. عالم بیسیکلی عربی زبان میں کہتے ہیں کسی بھی نام کو. ٹھیک ہے، نشانی بھی اس سے مراد ہے. جب میں کہوں گا محمد، ٹھیک ہے، تو اس سے ایک خاص نام مقصود ہے، ایک خاص آدمی مقصود ہے، جس کا نام کیا ہے؟ محمد. جس کا نام کیا ہے؟ محمد. ٹھیک ہے، اگر میں کہتا ہوں زید، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ آپ میں سے جو زید ہے وہ مقصود ہے. ٹھیک ہے، جب میں کوئی نام لے رہا ہوں کسی بھی چیز کا، انسانوں میں، ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کا میں نام لے رہا ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ وہ نام مقصود ہے، وہ ایک آدمی مقصود ہے، بلکہ سارے مقصود نہیں ہے. تو یہ بھی ایک دوسری علامت ہوتی ہے معرفہ کو پہچاننے کی، کیونکہ معرفہ کے اپوزٹ کیا آتا ہے؟ نکرہ. اگر میں بولوں گا مثال کے طور پہ رجل، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ کوئی بھی رجل، کوئی بھی آدمی. ٹھیک ہے، لیکن اگر میں بولتا ہوں محمد، تو یہ خاص ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ خاص
हो गया ना खास, यानी कि सारे लोग मकसूद नहीं है बल्कि लोगों में से जिसका नाम मोहम्मद है वो मकसूद है, ठीक है। तो ये खास हो गया। तो ये दूसरी अलामत है मारिफा की, ठीक है, ये दूसरी अलामत है मारिफा की। सबसे पहली अलामत कहती है अलिफ और लाम, यानी कि अगर मैं बोल रहा हूँ रजुलुन तो ये नकिरा है, लेकिन अगर इसमें मैं अलिफ और लाम दाखिल कर दूं अर रजुलु तो इससे मुराद क्या हो जाएगा, कोई खास बंदा, हाँ कोई खास बंदा जिसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो ये पहली अलामत है। और दूसरी अलामत क्या है, आलम जिसको कहते हैं, दूसरी अलामत मारिफा की क्या है, आलम, यानी कि कोई भी शख्स का नाम ले लूँ अगर मैं, ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं बोलता हूँ फातिमा, तो ये क्या है, मारिफा है कि नकिरा है, मारिफा है। अगर मैं बोलता हूँ मदीना, मदीना का क्या मतलब होता है, शहर, हाँ कोई भी शहर, ठीक है, तो ये क्या है, नकिरा है, कोई भी शहर हो सकता है। लेकिन अगर इसके शुरू में मैं अलिफ लाम लगा दूं तो क्या मतलब हो जाएगा, अल मदीना, मतलब हाँ वो मदीना जो इसको हम लोग जानते हैं सब, अल मदीना अल मुनव्वरा, यानी कि वो मदीना जिसमें अल्लाह के रसूल मौजूद थे, ठीक है। तो अगर मैं ये कर दूंगा मदीना, सिर्फ मदीना, तो इससे मुराद क्या होगा, ये कोई भी शहर हो सकता है, ठीक है, कोई भी शहर हो सकता है, जद्दा भी हो सकता है, कराची भी हो सकता है, हैदराबाद भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं इसके शुरू में अलिफ और लाम डाल दूंगा, यानी कि वो मदीना, वो शहर, जो शहर अल मदीना अल मुनव्वरा, वो शहर जो बहुत ज्यादा मुनव्वर है, ठीक है, तो इससे मुराद क्या हो जाएगा, इससे मुराद क्या हो जाएगा, वह खास शहर, ये मारिफा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा जुमला है ऐना मुहम्मदुन, तो इसमें क्या ऐसी चीज है जो मारिफा है और कौन सा ऐसा लफ्ज है जो नकिरा है। ये तो हमने पढ़ लिया था, ये इसमें इस्तिफाम है, ठीक है, इसम इस्तिफहाम, ठीक है। और ये क्या है, ये इसम है कि फ़िल के हर्फ है, मुहम्मदुन, ये भी इसम है, ठीक है, ये भी इसम है। अच्छा ये क्या है, मारिफा है, कैसे पता चला मारिफा है, क्योंकि ये किसी का नाम है, आलम है, ठीक है, ये क्योंकि ये आलम है, ये जब आलम है तो पता चल गया कि ये मारिफा है। दो इसम जमा हो गए हमारे पास, ऐना मुहम्मदुन, आखिर में क्वेश्चन मार्क आ गया, ये सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है। हमारे पास दो इसम इसमें जमा हो गए, दोनों इसम है, ऐना भी इसम है, मुहम्मदुन भी इसम है, दोनों इसम है। अब इसमें से हमने देखना है कि इसमें से मारिफा कौन सा है, मुहम्मदुन मारिफा है, ठीक है। तो हमने अब जब दो इसम इसमें जमा हो गए और ये जुमला पूरा जुमला है ऐना मुहम्मदुन, आप लोग को समझ में आ रहा है क्या जुमले का मकसद है, क्या मकसद है, मोहम्मद के बारे में सवाल किया जा रहा है, मोहम्मद के बारे में सवाल किया जा रहा है कि मोहम्मद कहाँ है, ठीक है। जुमला पूरा हो गया और हमें पता चल गया कि ये, अच्छा अब जुमला पूरा हो गया तो जुमला की कितनी अकसाम है, दो अकसाम है, क्या क्या है, जुमला या तो इसमिया होगा या फिर जुमला फ़ि'ली होगा। ये कौन से जुमले में आता है, जुमला इसमिया आता है, कैसे पता चला इसमिया है, क्योंकि अन्ना तो इसम ये है। इसम से शुरू हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये इसम से शुरू हो रहा है, आईना जो है हमने देखा वो इसम है। अब हमें देखना है कि इसमें से मुब्तदा कौन सा है और खबर कौन सा है, क्योंकि जुमला इसमिया में यही दो चीजें होती हैं जो दो रुकन होते हैं, जब तक ये दो रुकन मुकम्मल नहीं है तब तक जुमला इसमिया भी मुकम्मल नहीं होगा, ठीक है। तो अब हमने इसमें से तलाश करना है कि इसमें से मुब्तदा कौन सा और खबर कौन सा है। अब हमने देख लिया कि मुब्तदा जो है वो क्या होता है, मारिफा होता है, मुब्तदा मारिफा होता है। अब इन दोनों में से मारिफा कौन सा और नकिरा कौन सा है, मुहम्मदुन मारिफा है, कैसे पता चला मारिफा है, अलम, क्योंकि ये आलम है, ठीक है, मुहम्मदुन मारिफा क्योंकि ये आलम है, समझ में आ रहा है। मारिफा मतलब कोई एक चीज, कोई एक शख्स जिसके बारे में बात की जा रही है, और ये चूंकि आलम है मोहम्मद, ठीक है, मतलब तमाम लोग मकसूद नहीं है बल्कि मोहम्मद उनमें से मकसूद है, तो ये आलम है, तो फिर इसका मतलब है ये मारिफा है, और चूंकि ये मारिफा है तो ये है हमारा असल मुब्तदा, ठीक है। अब कुछ परेशानी हो रही है, हाँ सब। अच्छा ये जब हमारा मारिफा हमें पता चल ये मारिफा और ये मुब्तदा है, ठीक है, तो ये दूसरा जो हमारा इसम है ये क्या है, मारिफा या नकिरा है, नकिरा है, नकिरा ऐना, किसके बारे में पूछा जा रहा है, कोई एक चीज के बारे में पूछा जा रहा है या किसके बारे में पूछा जा रहा है। अगर सिर्फ ऐना है तो आपको पता चल रहा है, सिर्फ इस लफ्ज से पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा, सिर्फ एक लफ्ज है ऐना, आपको पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा, तो ये क्या है, नकिरा है, ठीक है, ये नकिरा है और ये मारिफा है। तो इस हिसाब से हमारा फिर मुब्तदा क्या हो गया, मुहम्मदुन हमारा मुब्तदा हो गया, ठीक है। अब आ जाए मायने के एतबार से, किसके बारे में बात की जा रही है, मोहम्मद के बारे में बात की जा रही है, ऐना मुहम्मदुन, मोहम्मद के बारे में पूछा जा रहा है तो मोहम्मद क्या हो जाएगा, मुब्तदा हो जाएगा, ठीक है। एक परेशानी जो इसमें आ रही है वो क्या है, नहीं खबर हो गई, हाँ खबर के बारे में आता है, हाँ मुब्तदा शुरू में आता है, ठीक है। ये एक चीज रह गई हमारी कि मुब्तदा हमने बोला था जुमले के आगाज में आ रहा है, इसमें जुमले के आगाज में नहीं है, ठीक है, तो ये इसमें एक है। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि मुब्तदा कभी कभार बाद में भी आता है, लेकिन उसकी वजह होती है, वो वजह क्या है, यहाँ सवाल या अहसन, जब सवाल आ जाता है तो सवाल जो इस्तिफहाम है उसका तकाजा यह कि वो जुमले के शुरू में आए, वो जुमले के शुरू में है। तो हमारा मायने के एतबार से और मारिफा होने के एतबार से मुब्तदा वही रहेगा, ठीक है। और क्यों, चूंकि ये सवालिया है, सवाली जुमला है, इसलिए इस्तिफहाम का तकाजा है कि वो आगे आ जाए, तो हम इसको फिर क्या बोलेंगे, खबर, ये खबर है, ये नकिरा है तो ये खबर है, ठीक है, नकिरा है तो ये खबर है, ये मारिफा है तो ये मुब्तदा है, ठीक है। तो ये हम, ये खबर है, हमें पता चल गया ये खबर है और ये हमारा मुब्तदा है। जब ऐना खबर है तो हम क्या बोलेंगे, खबर क्या हो गया इसमें, मुकद्दम हो गया, ठीक है।
تو ہم اس کو لکھیں گے خبر مقدم. صحیح ہے, خبر مقدم. اور یہ کیا ہے؟ مبتدا مؤخر. کیا مطلب ہوتا ہے مؤخر کا؟ ہاں, آخر میں آنے والا. ٹھیک ہے, یہ وہ مبتدا ہے جو آخر میں آنے والا ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے ہم نے جب مبتدا پڑھا تھا تو ہم نے اس میں 3 چیزیں پڑھی تھی. ٹھیک ہے, ایک تو یہ کہ وہ شروع میں آتا ہے, اس کی نارمل حالت یہی ہوتی ہے کہ مبتدا شروع میں آتا ہے, لیکن جب یہ بعد میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی اور اس سے بڑی چیز مقصود ہے. وہ کیا ہے یہاں اس جملے میں؟ کیا ہے اس جملے میں؟ استفہام. نہیں, اس جملے میں کیا ہے؟ استفہام, یعنی کہ سوال پوچھا جا رہا ہے. سوال پوچھنا جو اس سے بڑا وہ ہے, اس سے بڑا مقصد ہے, تو اس لیے سوال کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ جملے کے شروع میں آ جائے. جیسے انگلش میں ہوتا ہے, انگلش میں جب کوئی سوالیہ جملہ ہوتا ہے تو کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ واٹ سے شروع ہوتا ہے نا. صحیح ہے, وہ جملہ لے کر آتا ہے جو استفہام پہ دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح عربی زبان میں بھی ایسے ہوتا ہے. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ مبتدا بعد میں بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ کو وہ پتہ کیسے چلے گا کہ یہ مبتدا ہے بعد میں جب آ رہا ہے, تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ ایک تو معرفہ نکرہ سے پتہ چلے گا. ٹھیک ہے, جو معرفہ ہے وہ مبتدا ہوگا. دوسرا کس چیز سے پتہ چلے گا؟ علم معرفہ میں آ گیا. ٹھیک ہے, علم ہے, اس سے ہمیں پتہ چل گیا یہ معرفہ ہے. ٹھیک ہے, اور معرفہ تو مبتدا ہوگا. دوسرا کس سے پتہ چلے گا؟ معنی سے, اس کے معنی سے کہ اس جملے میں بات کس کے بارے میں کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اس جملے میں آپ کا موضوع کون ہے؟ تو اس جملے میں موضوع کون ہے ہمارا؟ محمد. محمد موضوع اور اینا اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے, اس کی خبر معلوم کی جا رہی ہے, تو یہ لحاظ سے یہ خبر ہے. ٹھیک ہے, سمجھ میں آیا؟ ہاں, ہمارا یہ جو جملہ ہے, کلیئر ڈیفینیشن دے دیجیے نا. جی علم کا کلیئر ڈیفینیشن دیجیے. ہاں, عالم کی کیا کلیئر ڈیفینیشن ہو سکتی ہے؟ عالم کس کو کہتے ہیں؟ سر میں بتاؤں؟ ہاں بتائیں. سر کسی بھی چیز کی علامت کو علم کہتے ہیں. ہاں, کوئی بھی ایسی علامت جو آپ کو معرفہ سے نکال کے, کوئی جو آپ کو نکرہ سے نکال کے معرفہ کر دے, یعنی کہ نارمل لوگوں سے نکال کے خاص بندہ بنا دے. ٹھیک ہے, اس کو علم کہتے ہیں. میں بولوں گا الرجل, میں بولوں گا رجل. ٹھیک ہے, یعنی کہ عوام الناس, لوگ. ٹھیک ہے, رجل مطلب لوگ. لیکن پھر میں بول رہا ہوں محمد, تو اس سے کیا مراد ہے؟ تمام لوگ مراد نہیں, بلکہ وہ مراد ہے جس کا نام محمد ہے. ٹھیک ہے, تو یہ علم ہوتا ہے. میں اگر بول رہا ہوں شہر, ٹھیک ہے, تو یہ شہر عام ہے, کوئی بھی شہر ہو سکتا ہے. لیکن میں بول رہا ہوں وہ خاص شہر, یا میں بول رہا ہوں کراچی, تو یہ کوئی اور شہر ہو سکتا ہے, یا اس سے مراد صرف ایک شہر ہے. ایک شہر ہے, تو یہ ہے عالم. ٹھیک ہے, سمجھ میں آیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. شیخ, مطلب سمپل ورڈز میں اگر کہا جائے تو جو معرفہ ہے وہ علم کہلائے گا. جو معرفہ ہے نہیں, وہ علم نہیں کہا جائے گا. رجل کا معرفہ کیا ہے؟ رجل کو مجھے معرفہ کرنا ہے تو کیسے کروں گا؟ الرجل, تو یہ الرجل علم ہوگا. یہ کسی کا نام ہے؟ نہیں, کسی کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ کسی کا نام نہیں ہے. ہاں, جو علم ہے وہ معرفہ کے اندر آتا ہے. معرفہ کے اقسام میں سے ایک قسم کیا ہے؟ علم. ٹھیک ہے, اگر میں اس کی جگہ پہ بول رہا ہوں محمد یا زید یا خالد, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے خالد کے بارے میں بات ہو رہی ہے, تمام لوگوں کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے سر, جیسے انگلش میں ہم ناؤن کہتے ہیں, یعنی کسی جگہ, چیز یا شخص کا نام, وہی علم ہوگا سر. جی بالکل, یہی اسی کو علم کہتے ہیں, کسی بھی جگہ, شخص یا چیز کا نام. ٹھیک ہے, تو یہ علم کہلاتا ہے. صحیح سمجھ میں آ گیا؟ جس نے سوال پوچھا تھا اس کو سمجھ میں آ گیا؟ ریپیٹ دس. کیا چیز؟ یہی نا جو آپ نے پڑھایا, اس میں استفہام اور مبتدا مؤخر. اچھا, ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا کہ مبتدا بیسیکلی اس کا جو حق ہے وہ کیا ہے کہ وہ کہاں آنا چاہیے؟ جملے کے شروع میں. لیکن کچھ ایسی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے مبتدا لیٹ آتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں سے ایک وجہ کیا ہے جو آج ہم نے پڑھی ہے, وہ کیا ہے؟ استفہام ہے. ٹھیک ہے, جب آپ سوال کر رہے ہوتے ہیں تو وہ لفظ جو سوال پر دلالت کرتا ہے وہ پھر شروع میں آ جاتا ہے کہ پتہ چل سکے کہ یہ جملہ اس سے مراد استفہام ہے. ٹھیک ہے, پھر ہم کیسے پتہ لگائیں گے کہ اس میں سے معرفہ, اس میں سے مبتدا کون سا اور خبر کون سا؟ کیونکہ ہمیں پتہ چل گیا دونوں اسم ہے. ٹھیک ہے, اینا بھی اسم ہے, اس میں استفہام ہے, اور محمد بن بھی اسم ہے. تو ہمیں اب کیسے پتہ چلے گا کہ اس میں سے مبتدا کون سا اور خبر کون سا ہے؟ ہمیں یہ تو پتہ چل گیا یہ جملہ اسمیہ ہے. اب جملہ اسمیہ میں 2 چیزیں آتی ہیں, مبتدا اور خبر. اب ہم کیسے پتہ چلے گا کہ مبتدا کون سا اور خبر کون سا ہے؟ باقی 2 چیزوں سے. باقی 2 چیزیں جو ہم نے پڑھی تھی وہ کیا تھا؟ اس میں سے ایک معرفہ اور نکرہ کا ہونا. جو معرفہ ہے وہ مبتدا ہوگا, اور دوسرا معنی کے اعتبار سے پتہ چل جائے گا جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے اس جملے میں وہ مبتدا ہوگا. تو وہ دونوں چیزیں کہاں آ رہی ہیں؟ محمد پہ. تو لہٰذا یہ کیا ہو گیا؟ مبتدا ہو گیا. جب یہ مبتدا ہو گیا تو ہم اس کو نام دیتے ہیں مبتدا مؤخر, یعنی کہ وہ مبتدا جو لیٹ آتا ہے, اور اس کو نام دیتے ہیں خبر مقدم, یعنی کہ یہ وہ خبر ہے جو پہلے آ گئی. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گیا سب کو؟ جی, جزاک اللہ خیر. اچھا, تو یہ ہمارا پہلا جملہ تھا این محمد, کہ محمد کہاں ہے. تو اس میں ہمیں پتہ چل گیا مبتدا جو ہے وہ محمد ہے, مبتدا مؤخر ہے, اور این جو ہے وہ خبر مقدم ہے اس پہ. ٹھیک ہے, تو یہ سوال ہو گیا. اب آ جائے اس کے جواب پہ.
ऑनलाइन वाले सारे अपने माइक म्यूट रखें। अच्छा, हुआ फिल गुरफती, जवाब क्या दिया जा रहा है? हुआ फिल गुरफती। अच्छा, अब हमने आखिरी जो हमारा लेसन था उसमें हमने क्या पढ़ा था? ज़माइर। कौन से ज़माइर? हाँ, ज़माइर बहुत सारे होते हैं, उसमें से हमने कौन सा पढ़ा था? मुनफसिला। क्या मतलब होता है ज़माइर मुनफसिला का? वो ज़माइर जो अलग से आते हैं, किसी के साथ मिले हुए नहीं होते। ठीक है, तो ये कौन कौन से ज़माइर होते हैं? अगर किसी एक मुदक्कर के बारे में मुझे बात करनी हो और वो मेरे से दूर हो तो मैं उसको क्या बोलूंगा? हुआ। ठीक है, उसको मैं क्या बोलूंगा? हुआ। ठीक है, वो एक मुदक्कर के बारे में। अगर वो दो मुदक्कर हो और वो दूर हो मेरे से तो मैं क्या बोलूंगा? हुमा। ठीक है, अगर वो दो से भी ज्यादा हो, ठीक है, तीन हो या तीन से ज्यादा हो और वो दूर हो और वो मुदक्कर हो तो मैं क्या बोलूंगा? हुम। ठीक है, अच्छा, अगर वो एक मुअन्नस हो और वो दूर हो तो मैं क्या बोलूंगा? हिया। अगर वो दो मुअन्नस हो दूर हो तो क्या बोलेंगे? हुमा। अगर वो तीन हो या तीन से ज्यादा हो, मुअन्नस हो, दूर हो तो क्या बोलेंगे? हुन्ना। ठीक है, अगर वो मेरे सामने हो एक मुदक्कर, अंता। अगर दो हो, अंतुमा। अगर अंतुम। अगर एक मुअन्नस हो, अंती। अगर दो मुअन्नस हो, अंतुमा। अगर तीन हो, अंतुन्ना। ठीक है, अगर मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, अना। अगर हम सब अपने बारे में बात कर रहे हैं, नहनु। ठीक है, तो ये है ज़माइर मुनफसिला। ठीक है, तो इसमें से हमारे साथ जो सबसे पहला है वो क्या है जुमले में? हुआ। क्या मतलब होता है हुआ का? वो एक मुदक्कर, वो एक मुदक्कर। अच्छा, ज़माइर जो होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? ये एक लफ्ज है, एक लफ्ज है। ठीक है, एक लफ्ज की कितनी कैटेगरियां होती हैं अरबी जबान में? तीन। क्या क्या? इस्म, फ़िल या हर्फ। ठीक है, तो ये किस कैटेगरी में से आता है? ज़माइर मुनफसिला किस कैटेगरी में से आते हैं? ज़माइर मुनफसिला किस कैटेगरी में से आते हैं? कैसे इस्म? हाँ, ये इस्म की जगह यूज होते हैं। नहीं, ये इस्म की कैटेगरी में से हमने पढ़ा था, ये इस्म की कैटेगरी में से। क्यों? Pronoun, क्योंकि ये इस्म pronoun. पर दलालत करते हैं। ठीक है, सही, आपकी बात अलग से आएगा तो उसका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन ये दलालत हमेशा इस्म पे करते हैं। ठीक है, मैं हुआ कब बोल सकता हूँ? जब मैं किसी इस्म के बारे में बात कर चुका हूँ। ठीक है, मोहम्मद घर से निकला था, फिर मैं बोलूंगा फिर वो घर में दाखिल हुआ, फिर वो मस्जिद गया, फिर उसने खेला। ठीक है, तो ये सारी बात में जो ज़माइर आ रही है ये मैं कब इस्तेमाल कर सकता हूँ? जब शुरू में एक इस्म मौजूद हो। ठीक है, तो ये उस पर दलालत करता है, तो लिहाजा ये क्या है? इस्म है। ज़माइर क्या होती है? ज़माइर मुनफसिला क्या होती है? इस्म होती है। ठीक है, तो ये इस्म है, हुआ इस्म है। और उसके बाद क्या है? फी अल गुरफती। ठीक है, फिल क्या है? फिल गुरफती। हाँ, फिल गुरफती। ठीक है, तो फिल गुरफती। फी क्या है? हर्फ हर्फ जर है, जर। फी हर्फ है। ठीक है, ये याद रखना, फी हर्फ है। और अल गुरफा क्या है? इस्मुन मजरूर इस्म मजरूर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इस्म है। ठीक है, ये लफ्ज जो है ये क्या है? इस्म की कैटेगरी में आता है, अल गुरफा। ठीक है, अच्छा, अब मैं वही दो सवाल रिपीट करता हूँ कि अल गुरफतुन है कि अल गुरफती है कि अल गुरफतु है? क्या है ये? अल गुरफती। तो ज़ेर क्यों आया, जबर क्यों नहीं आया, पेश क्यों नहीं आया? क्योंकि हुर्फ जर है उससे पहले। हाँ, क्योंकि इससे पहले हर्फ जर है। ठीक है, दूसरा सवाल कि एक क्यों आया, दो क्यों नहीं आए? अलिफ लाम की वजह से। ठीक है, अहसन तुम, अलिफ लाम की वजह से। अलिफ लाम जब आ जाता है तो फिर तनवीन नहीं आती, तो फिर ये क्या होगा? हुआ फिल गुरफती। अच्छा, अब ये जुमला कौन सा है? हुआ फिल गुरफती जुमला है ना, हमें पता चल गया जुमला पूरा मायना दे रहा है हमें। क्या मतलब होता है हुआ फिल गुरफती? वो कमरे में है। ठीक है, पूरा मायना है, समझ में आ गया? इसका मतलब है जुमला है। ठीक है, जुमले की कितनी कैटेगरी होती है? इसमिया और कौन कौन सी? जुमले इस्मिया और जुमले फ़िलिया। ठीक है, ये कौन सा है? इसमिया जुमला चला। फेलिया ये कौन सा जुमला है? इसमिया हाँ, जुमला इसमी है। ठीक है, ये जुमला इसमी है। कैसे पता चला जुमला इसमी है? क्योंकि उसमें मुब्तदा और खबर इस्म आ रहा है। क्या आ रहा है स्टार्ट में? हुआ हुआ आ रहा है, और हुआ इस्म है। ठीक है, हुआ इस्म है, तो ये जुमला इसमी है। हाँ, अब जुमला इसमी है तो हमने इसमें क्या क्या चीजें ढूंढनी है? मुब्तदा खबर मुब्तदा और खबर। हाँ, अब ढूंढे कहाँ इसमें मुब्तदा कौन सा हो सकता है और खबर कौन सा हो सकता है? मुब्तदा हुआ है मुब्तदा है। क्यों? क्योंकि उससे पता चलता है ना मोहम्मद कहाँ है। ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है, ठीक है, मायना के एतबार से इसके बारे में बात हो रही है। हुआ फिल गुरफती, इसका मतलब है जो हमने सवाल पूछा था मोहम्मद कहाँ है, तो ये मोहम्मद के बारे में दलालत कर रहा है कि मोहम्मद कमरे में। हुआ फिल गुरफती से मुराद क्या है? मोहम्मद फिल कमरे गुरफती। में। ठीक है, हुआ फिल गुरफती से मुराद क्या है? मोहम्मद फिल गुरफती। ठीक है, ये ज़मीर जो है मोहम्मद के लिए है, तो इसका मतलब है मोहम्मद के बारे में बात हो रही है, तो ये मुब्तदा है। दूसरी चीज ये जुमले के शुरू में है, वही जुमले के आगाज में है। ठीक है, तीसरी चीज ये मारिफा है। ये तो हो गया बार, इसके बारे में बात हो रही है जुमले के शुरू में। तीसरी चीज क्या थी? ज़मीर है। मारिफा नकिरा। मारिफा के नकिरा ये
मारिफा, ये 3 चीजें याद रखनी है, ठीक है। तीसरी क्या चीज है? मारिफा है ना, मारिफा या नकरा, ये मारिफा है। कैसे पता चले ये मारिफा है? क्योंकि मोहम्मद के बारे में बात मोहम्मद को ये रिप्रेजेंट करता है ना वहाँ पे। अलम है, अलम है, क्योंकि ये अलम है। हुआ जो है मोहम्मद की दलालत कर रहा है। मोहम्मद क्या है? अलम है। क्या मतलब होता है अलम का? नाम है, किसी भी एक आदमी स्पेसिफिक का, नाम। हाँ किसी का नाम है, तो ये नाम जो है वो अलम है, तो लिहाजा ये मारिफा है। और ये चूंकि ये मारिफा है तो ये मुब्तदा है। अच्छा दूसरा हम पूरा देख लेते हैं, फिर हमें पता चलेगा वाकई ये मुब्तदा है भी कि नहीं। फिल गुरफती, हमें पता चल गया जार मजरूर है, लेकिन अब हमें अगर ये मुब्तदा है तो हमें क्या तलाश करना है? खबर। ये क्या खबर है? हाँ, ये इसके बारे में खबर दी जा रही है मायना के एतबार से, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं। फिल गुरफती यानी कि गुरफे के अंदर है, यानी कि कमरे में मौजूद है। तो ये क्या है? ये एक शुबहुल लफ्ज़ है या ये जुमला। जुमला है? ये शुबहुल जुमला है। हाँ ठीक है, अहसन जी। अच्छा एक सेकंड माइक म्यूट रखिएगा सारा, मैं बता रहा हूँ। ये एक लफ्ज है या ये जुमला है? फिल गुरफती, फ्रेज है ना ये शुबहुल जुमला। हाँ एक लफ्ज है या जुमला है? हमने पहले पढ़ा था कि दो ही कैटेगरी, या तो ये एक लफ्ज होगा या फिर ये जुमला होगा, ठीक है। ये क्या है? फिल गुरफती, ये एक लफ्ज है या जुमला है? लफ्ज़ है। क्यों जुमला है? क्योंकि एक से ज्यादा है, एक लफ्ज नहीं है। अगर सिर्फ होता अल गुरफा तो हम बोलते एक लफ्ज है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या आ रहा है? फी अल गुरफती, ठीक है। जब फी और अल गुरफती आ रहा है तो इसका मतलब है ये एक लफ्ज से ज्यादा है, ठीक है। अब हमने जुमले के बारे में क्या पढ़ा था कि जुमला क्या होना चाहिए? जुमले का क्या मतलब होता है? सर वो मुफीदा होना चाहिए, जुमला मुफीदा। हाँ जुमला मुफीदा होना चाहिए, ठीक है। जुमला क्या होना चाहिए? जुमला मुफीदा होना चाहिए। जब मैं पूरा जुमला बोल रहा हूँ आपको पूरा समझ में आ जाए। फिल गुरफती, अगर मैं सिर्फ बोल रहा हूँ फिल गुरफती तो आपको समझ में आएगा कुछ? सिर्फ मैं बोल रहा हूँ फिल गुरफती, सिर्फ कमरे में है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ बोल रहा हूँ कमरे में है, तो आपको क्या समझ में आ गई पूरी बात? नहीं, कौन कमरे में है, किसके बारे में बात कर रहे हो आप, ये बोलोगे ना आगे से, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जुमला मुफीदा नहीं है जुमला, लेकिन जुमला मुफीदा नहीं है। तो ये एक ऐसा चीज है कि है तो जुमला, जुमला हम इसको किस लिहाज से कह रहे हैं? क्योंकि दो लफ्ज हैं, हसन एक लफ्ज नहीं है, दो लफ्ज हैं, ठीक है। उस हिसाब से जुमला, लेकिन मुफीदा नहीं है, हमें माना पूरा नहीं दे रहा, ठीक है। तो इसका एक और नाम आता है, क्या आता है वो? शिब्ह जुमला, शिब्ह जुमला। हाँ ये वो जुमला है जो इस तरह से आप इसको ऐसा याद रख सकते हैं जिसके बारे में शुबह है। क्योंकि क्यों शुबह है? क्योंकि हमें ये फायदा नहीं दे रहा। ये वो जुमला जो हमें पूरा मुकम्मल फायदा नहीं दे रहा, ठीक है। तो भी समझ में आ जाएगा, लेकिन सवाल पूछना जरूरी है ना शुरू में, इसके लिए सवाल पूछना जरूरी है ना। अगर मैं बगैर सवाल के बोल रहा हूँ आपको कि कमरे में है, तो आप बोलोगे कौन कमरे में है, ठीक है ना। तो ये वो जुमला है जो जिसमें शुबह है, शिबह जुमला, ठीक है। अच्छा ये जो होता है शिबह जुमला, ये शिबह जुमला है, लेकिन क्योंकि इसके शुरू में मुब्तदा आ गया और मुब्तदा के लिए सवाल पीछे पूछा गया, तो अब जब ये जुमला मौजूद है हमारे सामने तो ये जुमला मुफीदा भी बन गया है। तो चूंकि ये जुमला मुफीदा बन गया है तो फिर ये इसलिए खबर के मुकाम पर आ जाएगा, क्योंकि ये हमें मायना खबर का दे रहा है, ठीक है। तो हमारे पास मुब्तदा क्या है? हुआ, और फिल गुरफती, दोनों ये क्या है? शिब्ह जुमला खबर। ये क्या है जी? क्या सवाल पूछा है? नहीं, आपका सवाल समझ में नहीं आ रहा। आपका सवाल कमरे को कहते हैं। या तो लिख के बता दो। ये सर ये जो भी आपने टर्म किया है शेबा जुमला, इसको जरा सोचा और एलैबोरेट करें, जरा क्लियर नहीं हुआ। हाँ शिब्ह जुमला क्या होता है, कौन बताएगा? सर आपसे एक बात कहनी थी काइंडली। अच्छा हाँ बताएं। सर इनके प्लीज माइक म्यूट कर दें काइंडली, आपकी आवाज इंटरप्ट हो रही है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, प्लीज अच्छा सर। ऑनलाइन वाले सारे अपने माइक म्यूट रखें जी। जी शिब्ह जुमला किसको कहते हैं? जुमला हो, जुमला किस एतबार से? दो अल्फाज आ रहे हैं, हाँ एक लफ्ज नहीं है, एक से ज्यादा अल्फाज हैं, तो हम उसको इस एतबार से कहेंगे जुमला। लेकिन चूंकि जुमला मुफीदा नहीं है, मुकम्मल जुमला, ये वो जुमला नहीं है जो एक जुमला, जैसे हमने जुमले की मिसाल क्या हमने पढ़ी थी, जो जुमला मुफीदा हो, कोई भी जुमला मुफीदा दे, अल कलम मकसूर मिसाल के तौर पे, ठीक है। ये भी दो अल्फाज हैं, ये भी दो अल्फाज है, लेकिन इससे पूरा मायना हमें पता चल गया है कि कलम जो है वो टूटा हुआ है, ठीक है। एक पेन के बारे में आप बात कर रहे हैं जो टूटी हुई है, ठीक है। तो ये सिर्फ जो जुमला है ना फिल गुरफती, ये अकेला कोई मायना हमें फायदा नहीं देता, ठीक है। इसका मतलब है इससे पहले हमें कोई चीज चाहिए जो इस चीज को वाज़ेह करे, ठीक है। अगर वो सारी चीजें आ जाती है तो फिर हम इसको क्या कहेंगे? ये शिब्ह जुमला है। ये शिब्ह जुमला ऐसा जुमला है कि जो मुकम्मल जुमला नहीं है, बल्कि इसमें कुछ नक्स है। वो नक्स क्या है कि अगर ये अकेला आएगा तो इसका कोई मायना नहीं बनता। शिब्ह जुमला, शिब्ह यही मतलब है शिब्ह जुमला। शिब्ह का मतलब यही है कि शुबे वाला या उससे मिलता जुलता, ठीक है, जिसमें जुमले की मुशाबहत तो मिलता जुलता हो जुमले से, ठीक है। सोना मजा आया। ऑनलाइन वाले अपने माइक म्यूट रखें। बुलाया कि बहुत आया।
शेख साहब एक सवाल करना था मैंने, मैं पिछली क्लास में भी आपसे करना चाह रही थी तो हैंड रेज कर रही थी तो नहीं हुआ, मैं जी पूछ जी सकती हूँ? जी पूछें। ये आपने पिछली दफा बताया कि रफा से मरफू हम कहेंगे, हम्म, यानी मुब्तदा हमेशा जो है वो मरफू होगी, सही लेकिन है। हम इसको जमा से मजमूम क्यों नहीं करते और कसरा को हम मकसूर यानी जर मजरूर क्यों कहते हैं? ये थोड़ा सा प्लीज एक्सप्लेन करेंगे? यानी अच्छा दो नाम हैं इनके, लेकिन अच्छा हम फिर मजमूम और मरफू ही क्यों यूज करते हैं टर्म, अच्छा ये मजमूम क्यों नहीं करते? हाँ ये बेसिकली मैं सवाल समझ गया आपका, लेकिन इसका जवाब इंशाल्लाह आगे आ जाएगा, क्योंकि ठीक है जी। बेसिकली जो पेश होता है ना, जी पेश है या ज़बर है या ज़ेर है, ये है एक अलामत, ठीक है। और हम जब इसको बोलते हैं मजरूर या मंसूब, तो ये वो जगह होती है बेसिकली जो इसकी जगह एक्चुअली जो जगह होती है, ठीक है, जहाँ ये आना होता है। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि इसकी जगह तो मरफू है, ये है तो मरफू, लेकिन इसकी अलामत जो है वो चेंज है। अलामत इसकी दम्मा होनी चाहिए, लेकिन इसकी अलामत दम्मा नहीं है बल्कि कुछ और है, ठीक है। तो वो इसीलिए आगे जाके ये हम लोग पढ़ेंगे, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा ठीक है, इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। हम्म, शेख मोहतरम, जैसा कि मोहम्मद खुद ही मेरफा है, तो क्या उसको अल मोहम्मद कह सकते हैं? हुआ फिल गुरफा, हाँ ये हुआ फिल गुरफा ही है ना पूरा। नहीं, जो हुआ मैंने बोला ना, हुआ की शर्त यही है कि उससे पहले कोई नाम आएगा, ठीक है। हुआ जब भी आएगा ना, इसका मतलब है आप हुआ को हटा के वो असल नाम डाल सकते हो, ठीक है। हुआ हमेशा उसी के नाम पर आता है कि जो जिसकी जगह पे ये खड़ा हुआ है, ठीक है। आप हुआ को हटा के मोहम्मद डाल दोगे तो मायना पूरा हो जाएगा, मोहम्मद फिल गुरफा मायना पूरा हो गया, ठीक है। तो इसलिए हुआ की हमेशा शर्त यही है दमायर की कि वो अपने से पहले जो इसम गुजर चुका है उसके ही मुकाम पर आता है, ठीक है। आप उसको हटा के मोहम्मद को डाल दो तो एक ही बात है, सही है। तो अगर हम इसको बोलेंगे मोहम्मद फिल गुरफा तो ये मायना मुकम्मल है, ठीक है। लेकिन फिल गुरफा खास तौर पर वो पूरा मायना हमें नहीं देता। जी पूछ रहे थे कुछ? हाँ खबर हमेशा मरफू होती है। फिल गुरफा क्या है? और सर खबर हमेशा नकरा भी होती है ना? हम हाँ एक सेकेंड, फिल गुरफा, हाँ क्या बोला आपने? इसमें से मजरूर कौन सा है? अल गुरफा, ठीक है। सिर्फ अल गुरफा जो है ये इससे मजरूर है, ये पूरा इससे मजरूर नहीं है, ये पूरा खबर है, ठीक है। और आगे जाकर हम पढ़ेंगे इसका एराब होगा फी महल रफ खबर, ठीक है। हाँ जब तरकीब करेंगे तो याद आएगा फी महल रफ, यानी कि ये रफ वही जो हमने पढ़ा रफ मरफू आना चाहिए, तो ये रफ के मुकाम पर है ये, ठीक है। रफ के मुकाम पर खबर है, लेकिन अगर इसको अलग अलग करेंगे तो फी क्या हो जाएगा? हर्फ जर, और ये क्या हो जाएगा? इस्म मजरूर, और ये मुकम्मल होकर आ जाएगा फी महल रफ खबर, ठीक है। ये आगे आ जाएगा इंशाल्लाह हमारे साथ, ठीक है। समझ में आ गया? तीन चीजें, मारिफा होना चाहिए। मारिफा तो देखा सारी हालतों में तकरीबन मारिफा ही होता है, ठीक है। ये सबसे कड़ी सबसे सख्त जो कड़ी है ना वो मारिफा की है, मुब्तदा की, ठीक है। और दूसरा क्या है? जुमले का आगाज, ये सबसे हल्की कड़ी है, ठीक है। जैसे हमने देखा कि कोई चीज आके इसको हाँ इसको बदल भी सकती है। और तीसरा क्या है? जिसके बारे में मौजू है ये हमेशा रहेगा, ठीक है, ये भी हमेशा रहेगा। मुब्तदा वही होता है जिसके बारे में जो जुमले का मौजू होता है वही मुब्तदा कहलाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हुआ फिल गुरफा। तो हुआ का एराब क्या होगा? मरफू, ठीक है। मुब्तदा मरफू, क्यों मरफू है? क्योंकि ये मुब्तदा है, क्योंकि ये मुब्तदा है। और फिल गुरफा, हाँ फिल गुरफा क्या है? इस्म हर्फ जर, इस्म मजरूर, और फिर आगे हम लोग बस पढ़ेंगे हर्फ जर और इस्म मजरूर ये दोनों मिला के शिबह जुमला खबर। अभी आपने ये याद रखना है, ये दोनों मिला के इसका नाम क्या होता है? शिबह जुमला, क्योंकि जुमला से मिलता जुलता है शिबह जुमला खबर, ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम शेख हाँ साहब, ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ये भी आगे जाके पढ़ेंगे। इसम मजरूर की किस्म कुछ तो हमने पढ़ी अस्मा नहीं ऐसे होते हैं जो मुनसरिफ आगे जाके पढ़ेंगे ज्यादा अच्छा, अभी मैं बताऊंगा आप कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। ओके ओके। अच्छा दूसरा जुमला क्या है? दूसरा जुमला पढ़ें, व अयना यासिरुन, व अयना यासिरुन। अब व अयना क्या है? अयना क्या है? वाव हर्फ आतफ हो गया, इसका मतलब है और, ठीक है। अयना इसमें इस्तिफहाम है और मुब्तदा है, खबर है। क्यों खबर है? हाँ यासिर के बारे में पूछा जा रहा है, अयना यासिरुन, तो यासिर के बारे में पूछा जा रहा है। तो यासिर क्या है? मुब्तदा मुअख्खर है, ठीक है, वो मुब्तदा जो बाद में आने वाला है। और अयना क्या है? खबर है जो पहले आ गई है, खबर मुकद्दम है, ठीक है। हाँ इसका जवाब क्या है? हुआ फिल हम्मामी, हुआ फिल हम्मामी, मतलब वो हम्माम में है। वो से मुराद यासिर, यासिर हम्माम में है, ठीक है। तो हुआ क्या है?
ٹھیک ہے علم ہو گیا. کیا ہے کیا یہ, اس کا اعراب کیا ہے؟ مبتدا, مبتدا ہے یہ, ٹھیک ہے, ہوا مبتدا ہے. اور فی الحمامی, ہاں جار حرف جر اسم مجرور الگ الگ. سب سے پہلے کیا ہے؟ حرف جر اسم مجرور شبہ جملہ کس کے مقابلے پہ؟ خبر, ٹھیک ہے, خبر کے مقابلے پہ. اس حرف جر اسم مجرور شبہ جملہ خبر. سمجھ میں آیا؟ اب یہ جملہ ہو گیا نا, تو اس کی بدل گئی. میں نے بتایا اس کا آئے گا فی محل رفع خبر, ٹھیک ہے, رفع کے مقام پر ہے, کیونکہ اب یہاں ضمہ کس کے اوپر ڈالیں گے؟ فی کے اوپر ڈالیں گے, غرفہ کے اوپر. جملہ ہے, ٹھیک ہے. اگر ایک لفظ ہوتا قائم مثال کے طور پہ, ٹھیک ہے, زید قائم, ٹھیک ہے, تو زید کیا ہے؟ مبتدا ہے, ٹھیک ہے, مبتدا مرفوع تو اس کے اوپر پیش آ گیا. اور قائم خبر ہے, تو اس کے اوپر بھی ایک, چونکہ ایک جملہ ہے تو ہم اس کے اوپر پیش ڈال سکتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ خبر ہو گیا. لیکن یہ چونکہ جملہ ہے تو اس میں پیش کہاں ڈالیں گے؟ فی کے اوپر ڈالیں گے تو صرف فی خبر نہیں ہے, الغرفہ کے اوپر ڈالیں گے تو صرف الغرفہ خبر نہیں ہے, بلکہ پورا مکمل خبر ہے, شبہ جملہ, ٹھیک ہے. تو یہ بولیں گے پورا شبہ جملہ خبر ہے فی محل رفع. آگے تک آ جائے گا انشاءاللہ, ٹھیک ہے. سر آج تو کچھ سمجھ نہیں تیسرا سوال کیا ہے؟ این آمنۃ, این آمنۃ, کیا سوال ہو رہا ہے؟ آمنہ کہاں ہے؟ آمنہ کدھر ہے, ٹھیک ہے. اس کا جواب کیا ہے؟ اچھا, این آمنۃ کا کیا اعراب ہے؟ این کیا ہے؟ خبر مقدم. این خبر مقدم. کیوں خبر ہے یہ؟ سر کیونکہ شروع میں آیا ہے, کیونکہ نکرہ ہے, کیونکہ نکرہ ہے, ٹھیک ہے. خبر کیوں ہے؟ کیونکہ نکرہ ہے, نکرہ ہے, ٹھیک ہے. اور آمنہ تو کیا ہے؟ مبتدا ہے. کیوں مبتدا ہے؟ کیونکہ معرفہ ہے. کیسے پتہ چلا معرفہ ہے؟ کیونکہ یہ علم ہے, نام ہے, ٹھیک ہے, علم ہے, نام ہے, اس لیے یہ معرفہ ہے, ٹھیک ہے. اور چونکہ یہ معرفہ ہے تو یہ مبتدا ہے. اچھا, اس کا جواب کیا ہے؟ ہی فی المطبخ. یہاں ہی کیوں آیا ہے؟ کیونکہ مؤنث کے بارے میں ہے, اور ہم پڑھ چکے ہیں کہ مؤنث میں مؤنث کی جو ضمائر ہیں وہ اس پہ کیا استعمال ہوگا؟ ہی. اگر دو ہوں گی تو کیا استعمال ہوگا؟ ہما. اگر جمع ہوں گی تو کیا استعمال ہوگا؟ ہن. احسنتم, ٹھیک ہے. ہی, تو ہی کیا, ہی کا اعراب کیا ہوگا؟ مبتدا. کیوں مبتدا؟ سر کیونکہ جملہ سٹارٹ ہو رہا ہے, معرفہ ہے, اور اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. فی المطبخ, کچن میں. مطبخ کس کو کہتے ہیں؟ کچن. تو فی المطبخ کا کیا اعراب ہے؟ نہیں, ایسا نہیں بتانا, صرف شبہ جملہ شروع سے. حرف جر اسم مجرور شبہ جملہ خبر, ٹھیک ہے. حرف جر اسم مجرور شبہ جملہ خبر. این الکتاب, ہاں کیا ہے؟ این, این کیا ہے؟ اعراب کیا ہے این کا؟ تدا خبر مقدم. کیسے پتہ چلا خبر ہے؟ کیونکہ نکرہ ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ نکرہ ہے. اور اس کے بعد کیا؟ این الکتاب. الکتاب کیا ہے؟ مبتدا ہے, کیونکہ معرفہ علم ہے. جی, معرفہ علم ہے اس لیے مبتدا ہے. ہاں, کیونکہ الکتاب معرفہ ہے, اور یہ معرفہ اس لیے یہ مبتدا ہے, ٹھیک ہے. یہ مبتدا ہے اور اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, تو یہ مبتدا مؤخر ہے. اور این نکرہ ہے تو یہ خبر مقدم ہے, ٹھیک ہے. تو یہ این آمنۃ, یعنی کہ آمنہ کدھر ہے؟ نہیں, این الکتاب, کتاب کہاں ہے, ٹھیک ہے. اور کتاب کا پھر جواب کیا جا رہا ہے؟ ہوا علی المکتب. ہوا علی المکتب. کیا مطلب ہوتا ہے ہوا علی المکتب؟ وہ میز پر, میز پر ہے, ٹھیک ہے, وہ میز پر ہے. آمینہ میں آمینہ پہ صرف دمہ کیوں ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا, یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کتاب جو ہے وہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں کہ کتاب رکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں اس کے لیے ہوا کیوں استعمال کیا گیا؟ ہاں, کون جواب دے گا؟ سر کیونکہ وہ حاضر ہے نا سامنے, حاضر مذکر ہے. کتاب عربی میں مذکر ہے. مذکر حاضر ہے. سوال کرنا تھا. السلام علیکم, آن لائن والوں کو آواز آ رہی ہے؟ جی آگے. اچھا ٹھیک ہے. سر جی. سوال کرنا ہے کہ نان لیونگ تھنگ کا کیسے پتہ چلے گا میل فیمیل کا؟ کس میں؟ نان لیونگ تھنگ میں. ہاں, یہی میں بتا رہا ہوں کہ وہ اصل میں بیسیکلی پتہ چلتا ہے آپ کے جملے کے استعمال سے, ٹھیک ہے. اور اس میں کچھ اس کی علامات بھی آتی ہیں, کچھ ایسی علامتیں ہوتی ہیں جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ میل ہے یا فیمیل ہے. ہم لوگ وہ انشاءاللہ آج پڑھنا تھا ہم نے, لیکن ٹائم زیادہ ہو گیا تو پھر اس کو کل پہ رکھیں گے انشاءاللہ. یا آپ کو بتا دوں 5 منٹ رہ گئے, ایک علامت لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ہمارا اگلا درس. اگر اس کے بعد تو آپ کی کلاس ہوگی نا؟ جی, کیونکہ سر عدیل تو کلاس نہیں لیں گے, تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے عربی کے ٹیچر لیں گے. ہاں میں جی وہ میں ہی لوں گا انشاءاللہ, لیکن اس میں ہم لوگ قرآن ہی پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے. جزاک اللہ. ہاں, تو فیمیل کی جو ایک علامت ہوتی ہے جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا, یہ کس کی علامت بتا رہا ہوں میں؟ مؤنث کی کس چیز میں؟ ہاں جو غیر حقیقی ہوتی ہیں, غیر عاقل نہیں, غیر حقیقی چیزیں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. غیر حقیقی, ایک تو حقیقی ہے نا زینب. زینب کیا ہے, میل ہے کہ فیمیل ہے؟
फीमेल है, पता चल गया ना वो। लेकिन जो गैर हकीकी चीज़ें, मिसाल के तौर पे गाड़ी, ठीक है, गाड़ी का इस्तेमाल हम लोग उर्दू में क्या करते हैं, एज अ मेल करते हैं या फीमेल करते हैं? फीमेल करते हैं ना, ठीक है। और इसी तरह पेन का इस्तेमाल क्या करते हैं, मेल में करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमें अरबी में पता लगाना है, तो इसकी अलामत में से एक अलामत क्या है, गोलता, ता मरबूता, ता मरबूता जिसको कहते हैं, आखिरी में आप गोल ता लगाते हैं जिसको आखिरी में आती है। जब मिसाल के तौर पे हमारे साथ जो जुमला है ऐना ऐना आमिनतु, मोहम्मद के आखिर में गोल ता किधर है, ठीक है, आमिन, या फिर ऐना साअतु, ऐना साअतु, ठीक है। तो अस्साअ क्या है, मेल है क्या फीमेल है? घड़ी, साअ का क्या मतलब होता है, घड़ी, ये मेल है क्या फीमेल है? फीमेल। कैसे पता चला? क्योंकि आखिरी में ताए तानीस लगी हुई है। क्या फायदा होता है इसका कि हम बोलेंगे मेल है या फीमेल है, इससे क्या फायदा होता है? अहसन, हम ज़माइर जो है वो उस हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, हम उसके जो ज़मीर है वो उस हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। सर ये साअतु बोलेंगे ना उसको, बोलने में भी बोलेंगे, पहले ही हम बोल तो रहे हैं ना। तो मैं आपको बोलूंगा अरबी ज़बान में आतनी साअ, तो आपको पता चल गया आतनी अस्साअ, जब मैं बोल रहा हूँ अस्साअतु या आतनी अस्साअतु, तो ये अस्साअतु क्या है? एक्सक्यूज मी सर, बुक में से कौन सा पेज है? क्या सवाल था, यही सवाल था, क्या पूछना चाह रहा था, ये कुछ और पूछ रहे थे? हाँ, तो इसका अरबी में आप, तो आप पहले उसको अरबी में ट्रांसलेट करेंगे ना, उस जुमले को आप अरबी में ट्रांसलेट करेंगे, घड़ी को अरबी में बोलते क्या है। जब आपको पता चल गया बोलते क्या है, तो फिर आपको पता चलेगा इसके आखिर में गोलता आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। 4 सीखे और भी है, वो हम बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ एक ये है कि गोलता है। जी, कोई क्या सवाल पूछ रही थी, ऑनलाइन कोई सवाल पूछ रहा था? जी सर, मैं ये पूछ रही थी कि उर्दू में जो बुक मैंने खोली है उसमें से पेज नंबर कौन सा है वो पता नहीं चल रहा मुझे। अच्छा, पेज नंबर देखें, हर पेज नंबर हर बुक का अलग अलग ही आता है, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ स्क्रीन शेयर करके रखी हुई थी मैंने। जी अब नहीं है ना, और मुझे ये थोड़ा सा आज का लेक्चर में टॉपिक तो समझ आ गया, लेकिन वो मतलब यहाँ पूरे आप जब एक फेज का बताते हैं वो समझ नहीं आ रहा। किसका नहीं समझ में आ रहा है, दोबारा बताएं। सेंस जो आप बताते हैं ना कि ये मुब्तदा और खबर का मुझे आइडिया हो गया, सब चीजों की डेफिनेशन पता चल गई, लेकिन पूरा सेंटेंस का समझ नहीं आ रहा, वो स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है। खबर कैसे बन रहा है? जी मुब्तदा और खबर का, कि वो मतलब यानी कि शुबह जुमला उसकी डेफिनेशन पता चल गई, ये किस तरह से हो रहा है। हाँ, शुबह जुमला का नहीं समझ में आ रहा किस तरह बन रहा है? सर वो समझ आ गया, मुब्तदा और खबर का आप जो आइडिया दे रहे हैं कि आईना मोहम्मद जैसे आपने एग्जांपल दी, ये कैसे पता चला कि ये खबर है, ये मुब्तदा है? जी हाँ, कैसे पता चला, ठीक है, मैंने बताया था मुब्तदा को हम किस तरह पहचानेंगे, 3 चीजों से पहचानेंगे। सबसे पहले क्या है कि वो जुमले के आगाज में आता है, ठीक है। तो ये जो कड़ी है ना ये कमजोर है। कोई अगर ऐसी चीज आ जाती है, कोई जैसे हमने आज देखा कि कोई ऐसा मायना हमें चाहिए होता है जो इस्तिफाम पर दलालत करता है, हम सवाल पूछना चाह रहे हैं, तो ये चीज हट जाती है, खत्म हो जाती है, फिर मुब्तदा जो है बाद में आता है, ठीक है। दूसरा क्या चीज थी, मायने के एतबार से, ठीक है, मायने के एतबार से उस जुमले में जिसके बारे में बात हो रही है, जो हमारा मौजू है, वही हमेशा हमेशा मुब्तदा रहेगा, ठीक है, ये सबसे मजबूत कड़ी है। तीसरा क्या है, मारिफा। मारिफा का होना कि मारिफा, हम मुब्तदा जो है वो भी अपनी तकरीबन सारी हालात में मारिफा ही होता है, ठीक है। तो आप उसको मारिफा से पहचान सकते हैं कि इन दोनों में से मुब्तदा कौन सा है, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ, मुब्तदा की जो असल हालत है ना वो मरफू ही है, ठीक है, लेकिन फिर कुछ ऐसी हालत आ जाती है जैसे अभी आज हमारे साथ आई है, तो इसमें फिर वो चेंज होता है, वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। कौन से ऐसे अस्मा हैं कि जो अपनी असल हालत को नहीं पकड़ते बल्कि वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, ठीक है, वो हम आगे जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अभी बेसिकली सिर्फ आपने मुब्तदा और खबर पहचानना है, ठीक है, मुब्तदा और खबर पहचानना, मुब्तदा इसमें से कौन सा और खबर इसमें से कौन सा, ठीक है। आगे जैसे जैसे दर्स हमारे साथ बढ़ते जाएंगे ऐसे हम लोग वो इसका आराब भी पढ़ते रहेंगे, ठीक है। सर ये टेक्स्ट बुक में आमिना पे एक ही दम्मा क्यों है? हाँ, ये हमारे कल के दर्स में इंशाल्लाह आएगा कि आमिना के ऊपर एक पेश क्यों है, ठीक है, आमिना के ऊपर एक पेश क्यों है, ये हमारा इंशाल्लाह कल का दर्स है, ठीक है। असल अभी हमने जो बताया आखिरी चीज कि मुअन्नस जो गैर हकीकी है खास तौर पर, उसको पहचानने की एक अलामत क्या है कि वो गोलता, ता मरबूता उसके आखिर में आता है, ठीक है। जैसे अस्साअतु, ऐन अस्साअतु, तो इसके आखिर में ता मरबूता आ रहा है। जब ता मरबूता आखिर में आ रहा है इसका मतलब है ये एज अ मुअन्नस ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। इससे आप देखें ऐन अस्साअतु का जवाब क्या दिया गया, ही अला सरीरी, ठीक है। तो ही किसके लिए इस्तेमाल होता है, मुअन्नस, मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। समझ में आया, समझ में आ गया सबको? एक सवाल करना चाहूंगी। जी पूछें। ये जो गोलता होती है इसको ताए तानीस कहते हैं या ताए मरबूता? हाँ, इसको ताए तानीस भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि तानीस की अलामत होती है, लेकिन वैसे इसका नाम जो है वो ताए मरबूता है, ठीक है। गोलता जैसे हम बोलते हैं गोलता, तो ये ताए मरबूता है, लेकिन आप इसको ताए तानीस भी बोल सकते हैं क्योंकि ये तानीस की अलामत होती है, सही है। सर शेबा जुमला के बारे में आपने जरा बता दें, किसके बारे में? हाइलाइट्स। शेबा शेबा जुमला, डाउट वाला शिबे जुमला, शिबे जुमला, खबर जो होती है वो जब एक लफ्ज में आए, ठीक है, खबर जो होती है वो जब एक लफ्ज में आए तो उसको डील करना बहुत आसान है, ठीक है, क्योंकि वो एक लफ्ज में आया हुआ है। क्या एक लफ्ज में आया वो मिसाल के तौर पे
مثال کے طور پہ القلم مکسورن، ٹھیک ہے، تو مکسورن جو ہے وہ ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے، جب ایک لفظ ہے تو اس کو ڈیل کرنا آسان ہے، اس کے آخر میں آپ ایسی پیش ڈال دیں گے. لیکن کبھی کبھار یہ ایک لفظ میں خبر نہیں آتی بلکہ جملے کی صورت اختیار کر لیتی ہے، یعنی کہ ایک لفظ سے زیادہ الفاظ آ جاتے ہیں، ایک سے زیادہ الفاظ آ جاتے ہیں. جب ایک سے زیادہ الفاظ آ جاتے ہیں اور وہ اپنا معنی فائدہ پورا نہیں دے رہا تو پھر ہم اس کو کیا کہیں گے، یہ وہ جملہ ہے جو جملے کی طرح ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا اس لیے نام رکھا گیا شبہ جملہ، یعنی کہ جملے جیسا ہے. سر اس میں ہوا علی المکتب میں شبہ جملہ کیا ہوا؟ ہاں، ہوا علی المکتب میں کیا ہوا، ہوا کیا ہے، مبتدا، اور علی المکتبی کیا ہے، مبتدا حرف جر. اعلی جو ہے وہ حرف جر، المکتب اسم مجرور، اور یہ ہوا اعلی اور مکتب مل کے، اعلی اور مکتب مل کے شبہ جملہ خبر، شبہ جملہ خبر. تو اس کا مطلب ہے یہ خبر کی جگہ پر آ گیا، تو ہوا مبتدا اور خبر مل کر اس جملہ اسمیہ مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے. تھینک یو سر، جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شیخ کا مطلب محمد جیسا کہ خود ہی میرے فائدہ کیا اس کے ساتھ المحمد کہہ سکتے ہیں؟ سمجھ نہیں آیا کیا پوچھ رہی ہیں؟ ال ہم پہ الف لام داخل کر سکتے ہیں کیا، یہ ان کا سوال ہے. نہیں، محمد کے ساتھ ال نہیں لگا سکتے، وہ عالم ہے، پہلی معرفہ ہے وہ، ٹھیک ہے. وہ محمد کیا ہے، عالم ہے، نام ہے، تو وہ معرفہ ہے، پہلے ہی پتہ ہے کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو پھر اس کے ساتھ ال نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے. اس میں الف لام لگاتے ہیں جی. ٹھیک ہے. لیونگ تھنگ سے بھی خاص طور پہ وہ جو کوئی نام ہے اس کو ہٹا کے آپ باقی سب پہ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے الشجر، ٹھیک ہے، الشجر بولتے ہیں، الشجر کو کیا مطلب ہے، درخت، ٹھیک ہے، تو اس پہ آپ ال لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی جس کا اگر کوئی سوال ہے، میں آن لائن دیکھ نہیں سکا، ٹائم زیادہ نکل گیا، تو وہ اپنے پاس نوٹ کر لے سوال، پھر انشاءاللہ اگلا جو ہمارا درس ہوگا اس پہ یہ لے لیں گے انشاءاللہ سوالات. ٹھیک ہے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد. اقبال کس کو کہتے ہیں جی؟ بلندی کو بلند کرنا. اقبال صاحب اور ادبار صاحب کون ہے یہ؟ اقبال کہتے ہیں مسے میں ہاتھوں کو سامنے سے پیچھے لے کر جانا، اور ادبار، ہاں، یہ کسی بندے کا نام نہیں ہے یہ جی. آپ کا اقبال پتہ نہیں کیا، اقبال عربی میں لفظ ہے جس کا معنی متوجہ ہونا بھی ہوتا ہے. اقبال متوجہ ہوا، اقبال کہتے ہیں جو سامنے آیا. اقبال بلند ہوا، پتہ نہیں اردو میں کس معنی میں استعمال کیا جاتا ہے، یہ شاعر ہی اپنا معنی بتائے گا جی. اقبال جن کا نام ہے وہ بیچارے فوت ہو گئے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن، پسند تھا آپ کو دایاں پہلو، دائیں جانب. ہاں یہ چل رہا ہے، یہ بند کر دیں، کھڑکیاں بند کر دیں، ایسے ہی چل رہا ہے. اعجبا یعجب کا معنی ہوتا ہے پسند کرنا. اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا اظہار تعجب، تو ہمارے لیے اردو میں تعجب حیرانگی کے معنی میں ہوتا ہے، عربی میں تعجب جو ہے یہ پسندیدگی کے معنی میں، پسند کیا نہیں، وہ ایجاب ہے، یہ عین کے ساتھ ہے. تیمن کہتے ہیں دائیں جانب کو، رائٹ سائڈ کہہ لیں، دایاں پہلو کہہ لیں، دایاں ہاتھ کہہ لیں، دائیں جانب کہہ لیں، سب معنی میں. تو آپ کو دائیں جانب بڑی پسند تھی، دایاں پہلو پسند تھا. کن چیزوں میں؟ نمبر 1 فی تنعلہ، جوتا پہننے میں. تنعل کہتے ہیں جوتا پہننا، رائٹ، شمال بایاں. تو تنعل کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے ایک لفظ بہت ہمارے معاشرے میں تو سنا، نعلین مبارک، ہے نا. اگر وہ بعض ایسے بھی ہیں، اگر ہم کہتے ہیں نا کہ نبی اسلام کے جوتے، تو کہتے ہیں گستاخی ہو گئی، آپ نے جوتا کیوں کہا، وہ تو نعلین ہے. تو بھی اردو میں کچھ تو بولیں گے نا اس کو، نعل کو جوتا کہتے ہیں اردو میں. تو اگر آپ کہہ رہے ہیں اس کا ترجمہ کرنا گستاخی ہے، تو پھر یہ بھی گستاخی ہے. آپ کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے، تو اس کی بھی عربی بولیں پھر آپ. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے، یہ بھی غلط ہو گیا. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاکلوا، تو پھر آہستہ آہستہ عربی بول جائیں گے، سارے عربی دان بن جائیں گے. تو جوتا پہننے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا کیا؟ دائیں جانب، رائٹ سائڈ، پہلا دایاں پاؤں پہنے آپ. وترجلہ، اور کنگھی کرنے میں. کنگھی کرنے میں دیکھیں سنت پتہ کیا ہے؟ آپ کا جو مانگ ہوتا ہے نا بیچ میں سے ہم نکالتے ہیں، وہ سینٹر سے نکالنا ہے آپ نے. مرد کے لیے یہ ہے کہ سینٹر سے نکالے، بالکل بیچ سے، یہ سنت ہے. اور پھر اس کے بعد دائیں طرف پہلے، اور اس کے بعد پھر بائیں طرف.
हमारे बहुत सारे स्टाइल होते हैं ना, बर्गर, प्याला, समोसा, पकौड़ा। गलत है ये। हम अपने बच्चों को, यानी शरीयत ने बालों तक इस्लाम बता दिया है। नबी इस्लाम ने एक शख्स को देखा था जिसके बच्चे ने कज़ा किया था। कज़ा, कज़ा कहते हैं आधे बाल कटे हुए और आधे छोड़े हुए हैं, जिसको हमारे यहाँ बर्गर कट कहते हैं। फौजी कट भी ऐसा ही होता है, आपने बिल्कुल छोटे कर लिया और ऊपर बड़े हैं बाल। तो नबी इस्लाम ने क्या फरमाया? आपने फरमाया या तो सारे बाल कटवाओ इसको या सारे छोड़ दो। ऐसा जायज नहीं है कि आप कुछ बाल काट दें और कुछ छोड़ दें। बिल्कुल बराबर होना चाहिए जी, बराबर होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। है आपके दिख रहे हैं। आपने देखा हर हम्माम में ना, आप चाहते हैं वहां पर सैलून में लगा हुआ होता है, पोस्टर लगे हुए होते हैं और एक भी मुसलमान की तस्वीर नहीं होती, यहूदी, गैर मुस्लिम सारे, और आपको दिखा रहे होते हैं इनमें से कौन सी स्टाइल आपको अच्छा लगता है। और हम फिर बताते हैं कि मुझे ये अंग्रेज ज्यादा पसंद है और ये यहूदी ज्यादा पसंद है, ये स्टाइल ज्यादा अच्छा है। तो बालों की हद तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम बता दिया। और बाल बड़े कितने होने चाहिए ये भी आपकी मर्जी पर नहीं है। बास को होता है ना कि अल्लाह के रसूल के बड़े बाल थे, लिहाजा हमें भी शौक चढ़ जाता है। तो नबी इस्लाम ने हमेशा छोटे बाल पसंद फरमाए, छोटे बाल। आपने एक सहाबी से फरमाया था, जिस सहाबी के बड़े बड़े बाल थे, तो आपने फरमाया कि मुझे तुम में अगर दो चीजें आ जाए ना, खुरैम अल-असदी से कहा था, अगर दो चीजें तुम्हारे अंदर आ जाए तो मुझे बहुत अच्छे लगोगे तुम। एक, तुम्हारी शलवार हमेशा टखनों से ऊपर रहे, और नंबर दो, तुम्हारे बाल छोटे हों। खुरैम कहते हैं जब अल्लाह के रसूल ने कहा मेरी पसंद ये, तो मैं फौरन गया, एक तो अपनी शलवार को निस्फ पिंडली तक कर लिया और दूसरे अपने बाल छोटे करवा दिए, और मेरा मामूल बन गया। अगर आप बड़े बाल भी रखना चाहते हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा बाल बड़े नहीं रखे। तीन तरह के आपके बाल थे, लुम्मा, जुम्मा, वफरा, यानी एक कभी कंधे के साथ लगते थे, कभी कान की ये जो लो होती है ना ये वाली, इसके और कंधे के बीच में होते थे, और कभी कन पट्टी तक होते थे। बस हमारे बाज मर्दों ने ऐसे ऐसे बाल रखे हुए होते हैं जो पीछे से आने वाले को धोखा होता है ना। गलत है ये बात। ऐसे यानी मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, हदीस है, जो जिसके साथ मुशाबहत इख्तियार करता है वो उन्हीं में से। एक हदीस में यहाँ तक है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस औरत पर लानत है जो मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करती है, लिबास में, स्टाइल में, बोल चाल में। और इसी तरह उस मर्द पर भी लानत है जो औरत की मुशाबहत इख्तियार करता है। वो बालों का स्टाइल है, वो लिबास है, वो बोल चाल है, उसमें दो जिनसे अलग अलग है। यमीन उल्टे को शिमाल। सर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 किस्म के बालों के नाम क्या बताए आपने? जुम्मा, लुम्मा, वफरा। आपने यही फरमाया कि या तो सारे काटो या सारे छोड़ दो। काटने तो सारे काटने, इसका मतलब होगा बराबर, इसका मतलब होगा बराबर। ये नहीं गंजे नहीं भाई, आप कहते हैं ना बराबर मेरी कटिंग कर दो, बराबर बाल सारे बराबर होने चाहिए, छोटे कर दो, दरमियाने रख लो, जो भी करो, कटिंग बराबर होनी चाहिए। तो हम क्या कहते हैं, यहाँ से 8 नंबर लगा दो, थोड़ा सा ऊपर 14 नंबर लगा दो, उसके ऊपर हल्का सा कट कर दो आप। सर आपने हदीस नंबर 8 स्किप किया है ना जी? आपने हदीस नंबर 8 स्किप किया है ना? 1 नंबर 8 नंबर नहीं तो अभी आप 9 पे आ गए। वो तो पढ़ा दिया था ना पिछली मरतबा मैंने, हैं पढ़ा दी थी ना। उसमें मैंने बता दिया था कि चेहरे पर आपने वो चेहरे को धोना है, बाकी रही दाढ़ी तो दाढ़ी का खिलाल है। आप एक चुल्लू भरे पानी का दाढ़ी में डालें, उसके बाद खिलाल करें जी। जब आप चेहरा धोएंगे, चेहरा धो लिया आपने 3 दफा, उसके बाद फिर आप अपनी दाढ़ी का खिलाल करेंगे। एक चुल्लू भरे पानी का दाढ़ी पे डालें, पूरा गीला करना जरूरी नहीं है, खिलाल है, उसके बाद आप अच्छे तरीके से इसको मल लें, बस किफायत करिए। अब अगर किसी जगह पानी नहीं पहुंचा तो कोई अर्ज नहीं, और इस सुन्नत पर वही अमल कर सकता है जिसकी दाढ़ी खिलाल, दाढ़ी का खिलाल पानी ले, आप दाढ़ी को यूं कर दें। सर आपने जुम्मा, लुम्मा और थर्ड क्या बताया है? वफरा, वफरा वाओ फा रा गोलता। तो पहली चीज क्या चीज है? तनाउल किसको कहते हैं? तनाउल जूता पहनना। उर्दू में एक लफ्ज इस्तेमाल होता है तनावुल, वो क्या है? खाना, तनावुल फरमाए। तो थोड़ा सा फर्क है तनावुल में और तनाउल में, लहजे का। मखरज सही होगा तो फिर अलग अलग चीज हो जाएगी, वरना पहनने वाली की चीज को आप कोई और ही बना देंगे। तरज्जुल कहते हैं कंघी करना, और कंघी करने की एक और बात मैं हदीस में आपको बता दूं, नबी इस्लाम ने मना किया है रोजाना कंघी करने से, रोजाना कंघी करने से मना फरमाया। नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरज्जुल इल्ला गिब्बन, आपने फरमाया रोजाना कंघी ना करो, अगर करनी है तो एक दिन छोड़कर करो। क्या वजह इसकी? इसकी वजह यह है बहुत ज्यादा जेबो जीनत बनाओ, सिंगार आप लगे हुए हैं स्टाइल बनाने में और ये और वो, ये तकल्लुफात है। ठीक है सफाई सुथराई होनी चाहिए, लेकिन आप इसी में मगन हो जाए, सुबह उठने के बाद जो है ना आप मेकअप शेकअप शुरू हो रहा है, और जनाब जोहर के बाद भी हो रहा है, और असर के बाद भी हो रहा है, मगरिब के बाद भी हो रहा है, ये तकल्लुफात है जी।
جی اس لیے ایسے بال رکھیں کہ آپ 2 دن کے بعد بھی ایسے لگے جیسے ابھی کنگھی کی ہے آپ نے. جی نہیں یہ مرد کے لیے, عورت تو کر سکتی ہے. اب ویسے عورت کو اتنی ضرورت نہیں پڑتی جتنی مرد کو ہے. عورت کے بال بڑے ہوتے ہیں, اس میں اگر انہوں نے وہ کوئی ایسی وہ چیز لگائی ہوئی ہے تو اس کو بار بار کرنے کی ضرورت نہیں ہے, الا یہ کہ روزانہ شادی میں جانا ہو تو پھر تو کرنا پڑے گا اس کو میک اپ. ٹوپی لے کے رکھیں حل موجود ہے. وطہورہ, تیسری چیز وضو میں. طہور یا مراد وضو, جوتا پہننے میں, کنگھی کرنے میں اور وضو کرنے میں. وفی شأنہ کلی, اور ہر اچھا کام کرنے میں. شأنہ کلی, ہر اچھے کام میں. ہر اچھا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے کیا کرتے تھے. مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی کو کوئی چیز دینی ہے, آپ کے لیفٹ سائڈ میں بھی بیٹھے ہوئے لوگ رائٹ سائڈ میں بھی بنے, تو حق کس کا بنتا ہے؟ رائٹ سائڈ میں. ایسا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے, آپ کو دودھ کا پیالہ دیا گیا, آپ کے لیفٹ سائڈ میں بیٹھے ہوئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور رائٹ سائڈ میں بچہ. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہارا حق ہے, یہ دودھ میں تمہیں دوں, اگر تم اجازت دو تو میں ابو بکر کو دے دوں. تو اس بچے نے کہا اللہ کے رسول آپ کا جھوٹا میرے پاس آ رہا ہے تو میں کسی اور کو ترجیح کیسے دے سکتا ہوں, یہ تو میں ہی پیوں گا. تو آپ نے تمہارا حق ہے, یہ لے لو بھائی. ہمارے یہاں اسٹائل بن چکا ہے الٹے ہاتھ سے پینے کا, الٹے ہاتھ سے کھانے کا, الٹے ہاتھ سے دینے کا, لینے کا. اچھا حق یہ بنتا ہے کہ اگر آپ کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں اور وہ الٹے ہاتھ سے پکڑ رہا ہے تو نہ دیں, بالکل بالکل نہیں دینی چاہیے. اس کو قائل کریں پہلے بل یمین. آپ اس کو کیا بولیں؟ بل یمین, اردو میں بولتے ہیں دایاں ہاتھ آگے کیجیے. آپ یہ عرب والوں کی, اہل عرب کی بہت زبردست عادت ہے, یہ بہت زبردست عادت ہے. قطعاً آپ ان کو اس چیز میں دیکھیں گے, کوئی لینے دینے میں آپ الٹا ہاتھ استعمال کریں گے بالکل پیچھے ہو جائیں گے. وہ بولیں گے بل یمین, دائیں ہاتھ آگے کریں. سر تو ہمیں اپنا مزاج بنانا ہے, ہمیں اپنی عادت بنانی ہے. سر کوشچن ہے, کر سکتی ہیں؟ میرے خیال میں رہنے دیں ابھی. اگر سبق سے متعلق ہے تو کر لیں آپ, سبق سے متعلق ہے. باقی کوئی سبق سے ہٹ کر پھر رہنے دیں, اور سبق سے متعلق ہی کیا کریں, اس سے ہٹ کر نہیں, تاکہ ہم سبق زیادہ زیادہ پڑھ سکیں. سر صفوں کے بارے میں بھی بتا دیں کہ صف دائیں افغانی سے شروع کرنی چاہیے نا, کیا چیز؟ صف نماز کے لیے ہاں, صف سب بندی کے حوالے سے بھی امام کے پیچھے سے سب شروع ہوتی ہے, امام کے پیچھے سے. اور اس کے بعد فضیلت ہوتی ہے جو امام کے پیچھے کھڑے ہونے کے بعد رائٹ سائڈ میں آتا ہے. امام کی رائٹ سائڈ میں جو کھڑے ہوتے ہیں, حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت کے فرشتے ان پر رحمت نازل فرماتے ہیں. اچھا لیفٹ سائڈ والے, اور دوسری حدیث ہے نبی علیہ السلام کا فرمانا جو پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی رحمت ان پر اترتی ہے اور فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں ان کے لیے. ظاہر ہے جو پہلے آئے گا وہ دائیں طرف بیٹھتا رہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کونے سے سب شروع کرنی ہے, بالکل غلط. مرد ہے یا عورت بالکل سینٹر سے شروع کریں گے جہاں امام ہے. ہاں تو کوئی دائیں طرف جو ہے نا وہ زیادہ افراد ہو, بائیں طرف کم ہو. اس میں یہ بھی نہیں ضروری کہ بالکل برابر ہونے, 10 ادھر تو 10 ادھر. اگر ادھر 10 ہیں, ادھر 6 افراد کھڑے میں کوئی بات نہیں. مسئلہ نمبر 1, جی ہر اچھے کام کو کرتے وقت دائیں ہاتھ کا استعمال ہر اعتبار سے افضل ہے. ہر اچھے کام کو کرتے وقت دائیں ہاتھ کا استعمال ہر اعتبار سے افضل ہے. ہر اعتبار کا مطلب ہے دینی اعتبار سے لے لیں تو بھی, اور عقلی اعتبار سے لے لیں. آپ کی عقل بھی یہی کہے گی کہ دایاں ہاتھ ہی آپ کو استعمال کرنا چاہیے, کیونکہ عمومی طور پر بایاں ہاتھ ہمارا صفائی ستھرائی میں استعمال ہوتا ہے. دوسرا مسئلہ ناپ افضل ہے. ناپاک کاموں کو سر انجام دیتے وقت, یعنی کرتے وقت, ناپاک کاموں کو کرتے وقت بائیں ہاتھ کا استعمال ہر اعتبار سے درست ہے. ناپاک کاموں کو کرتے وقت بائیں ہاتھ کا استعمال ہر اعتبار سے درست ہے. دین بھی یہی کہتا ہے, عقل بھی یہی کہتی ہے, بائیں ہاتھ استعمال کریں. اس کی مثال وضو میں ہم نے آپ کو بتائی تھی. استنشاق کس سے ہوتا ہے؟ دائیں ہاتھ سے, ناک پہ پانی چڑھا, اور استنثار بائیں ہاتھ سے. جی تیسرا مسئلہ, شریعت لوگوں کو تہذیب سکھاتی ہے. صحیح کلچر کیا ہونا چاہیے, اسلامی کلچر کیا ہے, وہ شریعت سکھاتی ہے. شریعت لوگوں کو صحیح تہذیب سکھاتی ہے, یعنی صحیح جو کلچر ہے وہ شریعت بتائے گی آپ کو. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ ان چیزوں کو اختیار کر لیں, ان چیزوں کو اختیار کر لیں, کوئی حرج نہیں ہے. ان کا حرج اور حرج نہ ہونا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. صحیح کیا ہے غلط کیا ہے وہ شریعت بتائے گی.
नंबर 4, वुजू करते वक्त दाएं आज़ा को पहले धोना वुजू में दाएं आज़ा को पहले धोना अफजल भी है और सुन्नत भी है। वुजू में दाएं आज़ा को पहले धोना अफजल भी है और सुन्नत भी है। हमेशा हमारे 2 हाथ हैं तो पहले दाएं को धोते हैं फिर बाएं को धोते हैं, ठीक है, जो डबल है हमारे, तो पहले बिल यमीन फिर बिल शिमाल। आपने हम में से हर शख्स इन सुन्नत पर अमल करने के हवाले से अपने आप को संजीदा बनाए। अब आप जूता पहनेंगे नमाज के लिए, कोशिश करें पहला दायां, और जब उतारेंगे तो बायां, पहनेंगे दायां, उतारेंगे तो बायां। बैतुल खला में जाना है तो पहले बायां, क्योंकि अच्छी जगह नहीं है ना। जब निकलेंगे तो दायां, मस्जिद में दाखिल होंगे तो दायां, निकलेंगे तो बायां। इसी तरह आप लिबास पहन रहे हैं तो पहले दायां फिर बायां, कंघी करेंगे इसी तरह दायां, मिसवाक करेंगे पहले बिल यमीन फिर बिल शिमाल। इन सारी चीजों पर अगर हम तवज्जो करेंगे, मोहब्बत के साथ करेंगे तो सवाब ही सवाब है। ये सारी सुन्नतें हमें मालूम है, लेकिन सिर्फ लापरवाही या सुस्ती, गफलत नतीजतन इन सुन्नतों पर अमल पैरा नहीं हो रहे होते। अजान हो रही है, ठीक है, नमाज के बाद करते हैं इंशाअल्लाह। ये तो कहते हैं कि दरमियान से मांग निकालनी चाहिए मर्दों को, राइट साइड से नहीं। यही सुन्नत है, बिल्कुल सेंटर से निकालना चाहिए। सर जो दाईं साइड वाला हुक्म है फिर वो खवातीन के लिए है कि हाँ मेरे लिए भी हुक्म है कि अलग से हदीस है, नबी इस्लाम बिल्कुल वस्त दरमियान से निकालते थे। और यहाँ आ गया ना तरज्जुल, दाएं तरफ से कंघी करनी चाहिए। सर जिस तरह आदमियों के लिए हेयर स्टाइल है तो औरतों के लिए क्या है, मतलब औरतें कुछ भी बालों का कर सकती हैं, दरमियान से निकाले, साइड से नहीं, निकाले, औरतों के लिए तो नहीं है, औरतों कोई भी नहीं है ना, नहीं। जो मर्जी करे, ठीक है। कंघी करने की पाबंद है, वो भी पहले दाएं तरफ फिर बाएं तरफ, बाकी जो आपने मांग निकालना होता है वो नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। दाएं पहलू के हवाले से हमने हदीस पढ़ी है। इसमें एक और बात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है वो ये है कि आप जब सोते थे तो दाएं करवट सोया करते थे। तो ना तो उल्टा सोना है ना बाएं पहलू पर सोना है, अपने दाएं पहलू पर सोना है। और ये दीनी एतबार से भी और अकली एतबार से भी और तिब्बी एतबार से भी, मेडिकल एतबार से भी दाएं तरफ सोना ही बेहतर है ताकि दिल पर प्रेशर ना आए। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा, एक बच्चे को देखा जो आपके सामने बैठकर खाना खा रहा था और बाएं हाथ से और प्लेट के अंदर उसका हाथ घूम रहा था। तो नबी सल्लल्लाहु ने क्या फरमाया था? कुल बी यमीनिक, कुल बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ, दाएं हाथ से खाओ और अपने सामने से खाओ। तो ये सारे आदाब हैं। इसी तरह आप किसी मजलिस में जाते हैं, सलाम करना है तो दाएं तरफ से सलाम करेंगे आप, सेंटर से नहीं, दाएं तरफ से। चाहे बाएं तरफ बड़ी शख्सियत बैठी भी हो जिससे असल आपने सलाम करना है, लेकिन आगाज दाएं से करेंगे आप। इसी तरह कोई चीज आप किसी मजलिस में सारे बैठे हैं, आपने उनको देनी है, पेश करनी है, तो दाएं तरफ से उसका आगाज करेंगे। तो ये है एक अदब, एक शरी मसला, एक दीनी मसला। जी अंगूठी जी, सर आवाज नहीं आ रही है हमें। आपको आवाज नहीं आ रही? आप ऑडियो डिस्कनेक्ट करके ज्वाइन करिए तो आवाज आ जाएगी। आ रही है आवाज? बाकी लोगों को सर आ रही है, जिसको नहीं आ रही उसका अपना मसला होगा ना, बाकी तो आवाज तो सही है। जी, जो आप अंगूठी है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाएं हाथ में भी पहनते थे और बाएं में भी पहनते थे। सही मुस्लिम में दोनों तरह की हदीसें हैं। अक्सर आप दाएं तरफ पहनते थे और फिर आप कभी बाएं तरफ भी पहन लिया करते थे। इसी तरह घड़ी जो है दाएं में भी पहन सकते हैं और बाएं में पहन सकते हैं। डस्टबिन, उसमें क्या होता है? पट्टा, पट्टा तो नहीं बांध सकता, वो तो जानवर के होता है, नहीं पहन सकते। शौकिया तौर पर जो मर्द हजरात पहनते हैं ना, कड़ा पहन लिया या पट्टा पहन लिया, बिल्कुल जायज नहीं है। जी हाँ, चैन भी बिल्कुल ठीक नहीं है, तो ये औरत के साथ मुशाबत है। जो चीजें औरत के साथ खास है वो औरत के साथ। अब चैन पहने, बाज मर्दों ने वो बालियां पहनी भी होती हैं, बड़े बाल है और बालियां पहनी हुई है, अंदाजा लगाएं कहाँ जा रही है दुनिया है। बालों को मर्द के लिए जायज नहीं है कि वो फोल्ड करे, बांधे उनको। बाकी क्या रही है? छोटा बच्चा, छोटे बच्चे पर तो कोई पाबंदी नहीं है, मुकल्लफ ही नहीं है वो। छोटा जो बच्चा होता है ना 15 साल से पहले पहले, उस पर कोई शरीफ पाबंदी नहीं है। आदाब सिखाएं वो अलग बात है, लेकिन वो पाबंद नहीं है। लिबास के ताल्लुक से बहुत जरूरी मामला है,
कि हम लिबास के ताल्लुक से बच्चों को इब्तदा से ही ऐसा सबक देते हैं कि बड़े होने के बाद फिर वो आपका सुनते नहीं है। आप कहते हैं बच्चा है, इस कोई मसला नहीं है, बच्ची है या बच्चा, ऐसा लिबास पहनते हैं कि वो 10 साल 12 साल की प्रैक्टिस के बाद फिर आप उसको सही लिबास पहनाना चाहेंगे तो नहीं पहनता। इसलिए तरबियत का हिस्सा होना चाहिए ये। सही जो घर की हद तक तो समझ में आती है, घर की हद तक, घर की हद तक है, गर्मी लग रही है तो ठीक है। हम जो मर्द हजरात घर के अंदर लिबास पहन रहे होते हैं अपने औरतों के सामने, तो वो भी तो ठीक नहीं है, अजीब किस्म का लिबास होता है। हया का जो मामला है वो गालिब रहना चाहिए। मर्द है, औरत है, बच्चे हैं, हया का सबक और दर्स छोटे बच्चों से ही हमने आगाज करना है। तो ये जो मर्द जो चेन पहनते हैं वो पहनना जायज है? नहीं, वो मैंने बताया ना, जायज नहीं है। बिला वजह बेल्ट बांध लेते हैं, हाथ में कड़ा डाल लेते हैं और चैन हाथ में होती है, या बालियां पहन ली हैं, या 2-4 अंगूठियां पहन ली हैं, ऐसे भी होते, 3 अंगूठियां पहनी हुई, 3 इधर पहनी हुई है। क्या चीज? जी चांद जी, अंगूठी, अंगूठी पहनेगा, बाकी तो नहीं कुछ। आप कांटे पहनाने हैं उसको, कहां से जायज है? अंगूठी पहन सकते हैं। अंगूठी के ताल्लुक से ये बात गलत है, बाज लोग कहते हैं कि वो 1 मिसकाल होनी चाहिए। अक्सर पूछते हैं भी आपने अंगूठी चांदी की पहनी हुई है, 1 मिसकाल से ज्यादा तो नहीं है? आप मिसकाल कोई हदीस सही नहीं है, वजन के हवाले से कोई हदीस सही नहीं है, आप जैसे चाहे पहन लें। सर जो मर्द हाथ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्द के लिए देखें, आम हालात में अगर कोई वजह है ना, आम हालात में कोई वजह है तो उसकी वजह से वो कोई चीज लगा लेता तो ठीक है। हज के मौके पर तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हमारे यहाँ वो मिलता है, जी जी, धागा नहीं, वो केमिकल मिलता है ना, क्या कहते हैं उसको, जेल, जेल। उस वक्त एक दरख्त होता था, वो दरख्त का एक मवाद लेकर पीस कर आप ऊपर लगा लेते थे। हाजियों के लिए भी यही है कि वो इस तरह के, क्योंकि अगर कई दिन का सफर है आपका तो आपके बाल खराब ना हो, जुएं ना पड़ जाए, तो इस तरह को लेप कर सकते हैं उसका। नमाज की हालत में बिलखुसूस मर्द हजरात को बालों को फोल्ड करना मना है। ना आप अपने इस बाजू को यूं फोल्ड कर सकते हैं जैसे अक्सर किया हुआ होता है, यूं, ये भी मना है। अपने लिबास को फोल्ड करना और बालों को फोल्ड करना मना है। पैंट का मसला ये है कि पैंट आप फोल्ड करते हैं, जब जितना फोल्ड किया ना वहां सिलाई कर दें आप, क्योंकि ये जायज नहीं है कि नमाज में आप ऊपर कर लें, नमाज के बाद नीचे कर लें। हमेशा है तो आप वहां सिलाई कर लें, 50 रुपए दें दर्जी को, वो डिजाइन बना देगा इसका, हम हो गया है ऊपर से, वो तो एक छुप गई चीज, तो बात खत्म है। इस तरह हत्ता के हदीस यहां तक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मैं उस शख्स से ऐलान बेजारी करता हूँ, ऐलान बरात करता हूँ जिस शख्स ने अपनी दाढ़ी को गिरा लगाई। दाढ़ी को क्या होता है, बाज लोग दाढ़ी छुपा लेते हैं, यूं करने के बाद, यूं करने के बाद अंदर यूं छुपा लेते हैं, और दाढ़ी बाहर निकालते तो बहुत बड़ी होती है, और छुपाने के बाद वो छोटी कर लेते हैं। हमारे साथ एक साथी था, पढ़ते थे, कई साल, कई अरसा गुजर गया, हमने देखा तो उनकी दाढ़ी ऐसे, इत्तेफाकन एक दिन वो रुक गया और नमाज पढ़ने के लिए जब वो वुजू कर रहे थे तो उन्होंने दाढ़ी निकाली, और वो निकलती गई तो वो नाफ तक आ गई दाढ़ी। तो ये राज खुल गया भाई, दाढ़ी छुपाते थे, छुपानी नहीं चाहिए, सुन्नत रखे हैं। क्या जी? ये मैंने नहीं पूछा हमसे। बाज वजूहात और बात कहते हैं कि जैसे बाइक पर जाते हैं तो दाढ़ी आपकी, वो तो सफर में तो समझ में आता है, मुस्तकिल ये अमल दुरुस्त नहीं है। तो ये है जिसने दाढ़ी को क्या किया, गिरा लगाई, जिसने दाढ़ी नहीं रखी, नबी इस्लाम इससे ऐलान बेजारी कर रहे हैं। हाँ, पोनी उसी में आ गई, पोनी बांध ले आप, या बास फिर वो स्टाइल ऐसा रख लेते हैं दाढ़ी का, अजीब किस्म का। है तो है, घड़ी है ना, हाँ कोई बात नहीं, लेकिन उसमें एक चीज तो है ना कि लाजमी हिस्सा कि उससे आप कोई फायदा तो हासिल कर सकते हैं, और जो बेल्ट वगैरह होता है वो उसमें कोई फायदा और है ही नहीं उसमें, सिवाय इसके कि शो पीस है वो। लेकिन चूंकि है अगर खराब हो जाए घड़ी, अच्छा जो पहनी हुई होती है, आप ये देखते रहते हैं मतलब किसकी घड़ी सही है किसी की खराब है। चलिए हदीस पढ़ लेते हैं। और अब नुईम अल मुजमिर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु का फरमान है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्ना उम्मती, ये फजीलत है वुदू की, बहुत ही अजीम फजीलत है, बेशक मेरी उम्मत युदअूना यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन बुलाई जाएगी मैदान महशर में, मेरी उम्मत को बुलाया जाएगा क़यामत के दिन, गुर्रन, इस हाल में कि चेहरा चमक रहा होगा। गुर्र कहते हैं वो सफेदी जो चेहरे पर हो। आपने घोड़ा देखा होगा, घोड़े की पिशानी जो सफेद होती है, सफेद जो ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना, आंखों के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है पिशानी, ये चमक रही होती है, सफेद होती है, सफेद, पूरा घोड़ा काला है
लेकिन उसका चेहरा और उसकी जो टांगे हैं वो सफेद होती है। इसको उर्दू में कहते हैं पंच किलियाना घोड़ा, पंच किलियाना घोड़ा, जिसके 4 टांगे और जो उसका चेहरा है वो चमक रहा होता है, सफेद होता है। तो यहाँ पर भी यही आपने फरमाया कि मेरी उम्मत को बुलाया जाएगा इस हाल में कि उनका चेहरा चमक रहा होगा और मुहज्जलीन, दीगर आज़ा चमक रहे होंगे, मतलब हाथ और पाँव। मुहज्जल का मतलब हाथ और पाँव चमक रहे होंगे और गुर का मतलब है चेहरा चमक रहा होगा। तो 5 हो गया ना, 2 हाथ 2 टांगे 4 और एक चेहरा 5, तो क्या हो गया? पंच किलियाना। गुर कौन सी सफेदी होती है? चेहरे की, और मुहज्जल हाथ और टांगों की। वुजू के अंदर यही है, चेहरा और हाथ और पाँव। मेरी उम्मत को जब बुलाया जाएगा तो आज़ाए वुजू चमक रहे होंगे मिन आसारिल वुदू, वुदू की वजह से। फमन इस्तता मिनकुम, तुम में से जो शख्स ताकत रखता है, अन युतीला गुर्रतहु, कि वो अपनी चमक को लंबा कर दे, अपनी चमक को बढ़ा दे, फल यफअल, उसे चाहिए कि वो ऐसा करे। अब इसके 2 मतलब है चमक को बढ़ाने के। आपने हाथ कहां तक धोना होता है? यहां तक। एक मतलब है कि यहां तक धोने आप, और ये वाला मफहूम जो है ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया नहीं है, किसी की फिक्र हो सकती है। इससे ज्यादा सही मफहूम यह है कि जैसे ही आप बेवुजू हो फौरन वुदू कर लिया करें। जितना वुजू करेंगे उतनी चमक बढ़ेगी। तो आपका वुदू टूट गया, दोबारा वुदू कर लें। और साथ में जाहिर है कि अगर आप 5 वक्ता नमाजी हैं तो आप वुजू कर रहे हैं। अगर एक नमाज में आपका वुजू था, आपने उसी वुजू से दूसरी नमाज पढ़नी है, पढ़ सकते हैं, लेकिन आप दोबारा वुदू कर लें। तो ये है अपनी चमक को बढ़ाने वाली बात। वुजू एक इबादत है, ठीक है? नहीं, आपने अगर वुजू किया, क्योंकि मैंने बताया था शुरू में वुजू तहारत सुगरा है, ठीक है? और मुसलमान हर हालत में पाक हो तो ये बहुत ही अफजल बात है। हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैंने बताया कि आप सलाम का जवाब भी कोशिश यही करते थे कि वुजू करके दें, इतना पसंद करते। और अबू हुरैरा, उसके अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु, बल्कि वो बिलाल रदी अल्लाह तआला के बारे में आपने ये सुना ना फजीलत, क्या फजीलत थी? जन्नत में नबी इस्लाम ने जब उनके कदमों की आहट को आगे आगे सुना कि तुम मेरे आगे थे, बिलाल क्या करते हो? तो क्या बताया था? अल्लाह के रसूल, जब बेवुजू होता हूँ वुजू कर लेता हूँ और उसके बाद तहियतुल वुदू पढ़ लेता हूँ। तो आपने फरमाया था बिहिमा, इन दोनों की वजह से फजीलत मिली। वुजू करते रहें, वुजू करते रहें। जब वुजू करें तो 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ लें। बा वुजू रहने से एक फायदा ये होता है, ये जादू वगैरह और इसी तरह हसद वगैरह, इसी तरह शयातीन का गलबा नहीं होता बंदे पर। एक मिसवाक, एक बावुजू रहना और एक खुशबू लगाना, ये 3 चीजें ऐसी हैं जो पाकीज़गी वाली हैं। फरिश्ते कुर्बत इख्तियार करते हैं, शयातीन और जिन ये दूर हो जाते हैं आपसे जी, खुशबू से। इसलिए आपने नहीं पढ़ा, वो आगे पढ़ेंगे भी, जिन कहाँ होते हैं, शयातीन कहाँ होते हैं? ज्यादातर बैतुल खला में, बदबू वाली जगह पसंद होती है उनको, और फरिश्तों को खुशबू पसंद होती है। हत्ता कि हल्की सी स्मेल अगर आपसे आ रही है मुंह से, जिस्म से, तो फरिश्ते करीब नहीं होते। इसलिए मिसवाक करके नमाज पढ़नी चाहिए। फितरत, उमूर फितरत में से। शेख एक सवाल पूछना था, मौजू से मुताल्लिक है तो पूछिएगा। जी अभी आपने बताया ना ये खुशबू का, तो मैंने एक जगह कहीं सुना कि खुशबू जिन्नातों को पसंद होती है तो खुशबू से करीब आता है। जिन्नात को तो नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद थी। आपने फरमाया मुझे 3 चीजें बहुत पसंद है, आपकी पसंद है 3 चीजें, उनमें से आपने फरमाया खुशबू आपकी पसंदीदा चीज है। हाँ, वो अगर जिन ऐसा होगा कि उस जिन के अंदर शरारत नहीं होगी, शरीर जिन नहीं है, वो हो सकता है कि कुर्बत इख्तियार कर ले। लेकिन जो शरीर होते हैं ना, शैतानी सिफत, वो गंदगी को पसंद करते हैं। एक हदीस के अल्फाज हैं, राईतु अबा हुरैरा, ये ताबी है अबू नईम अल-मुजमिर, वो कहते हैं कि मैंने अबू हुरैरा को देखा, यतवद्दउ, वो वुजू कर रहे थे, फगसल वजहहु व यदैहि, अपने चेहरे को धोया अबू हुरैरा ने, दोनों हाथों को धोया, हत्ता कादा, हत्ता के करीब था, यबलुगल मनकिबैन, के वो कंधों तक पहुंच जाए धोते धोते। सुम्मा गसला रिजलैहि, फिर अबू हुरैरा ने दोनों पांव धोए, हत्ता रफा इला साक़ैन, पिंडलियों तक ले गया धोते हुए। फिर अबू हुरैरा फरमाते हैं, समिअतु रसूल अल्लाह, मैंने अल्लाह के रसूल से सुना, आपने फरमाया, इन्ना उम्मती युदऊना यौमल क़ियामा, मेरी उम्मत को बुलाया जाएगा क़यामत के दिन, गुर्र मुहज्जलीन, आज़ाए वुजू चमक रहे होंगे, मिन आसारिल वुदू, वुदू के निशानात की वजह से। फमन इस्तता मिनकुम युतीला गुर्रतहु, तुम में से जो शख्स ताकत रखता है अपनी चमक को बढ़ाने की, व तहजीलहु, वही गुर्रा और तहजील चमक को कहते हैं, फल यफ़अल, उससे चाहिए कि ये काम करे। सही मुस्लिम के अल्फाज ये हैं, समिअतु खलीली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू हुरैरा फरमाते हैं मैंने अपने दोस्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया, तबलुगुल हिलियतु मिनल मुमिन, मोमिन को जेवर पहुंचेगा, जेवर पहनाया जाएगा, हैसु यबलुगुल वदू, जहां तक वुजू का पानी पहुंचेगा, जहां तक वुजू का पानी लगा वहां तक जेवर पहनाया जाएगा।
دنیا میں مومن کے لیے زیور حرام ہے سونا, لیکن سونے کے زیورات سے مزین کر دیا جائے گا مومن کو جنت کے اندر. بعض نے اس حدیث کا حقیقی معنی لیا ہے کہ زیور ہی پہنایا جائے گا, اور بعض نے مراد چمک لی ہے. جس طرح گولڈن کلر کی ایک چمک ہوتی ہے, اس طرح یہ چمک مراد ہے, نور مراد ہے یہاں پر, لیکن حدیث کو اس کے ظاہر پر ہی رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے. ابو ہریرہ کا یہ جو عمل تھا, جہاں تک وضو کرنا چاہیے اس سے اوپر وضو کیا, انہوں نے اعضاء وضو کو دھویا. جب انہوں نے ایک حدیث میں وضاحت بھی موجود ہے, اپنے شاگرد کو دیکھا تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر اللہ کی قسم مجھے پتا ہوتا کہ تم یہاں ہو میں کبھی بھی یہ نہ کرتا. یعنی وضو وہیں تک دھونا کرنا چاہیے جہاں تک حدیث میں, بس یہ میرا ذاتی عمل ہے, اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم یہاں موجود ہو تو میں یہ نہ کرتا. اس کا معنی یہ کہ چمک کو بڑھانے کا وہی مفہوم ہے جو آپ کو بتا دیا گیا, اور وہ کون سا ہے؟ با وضو رہیں زیادہ سے زیادہ. یہ فضیلت اس انسان کے لیے ہے جو وضو کرتا ہے. تو جس نے نماز ہی نہیں پڑھی, کتنی محرومی کی بات ہے اور کتنی افسوس کی بات ہے کہ وہ اس وقت اعزاز سے محروم ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, تو مسائل ہیں, اس کو انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں آپ کے سامنے رکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سورة يونس آیت نمبر 2, آیت نمبر 21. ویسے آپ لوگ کا 21 چل رہا ہے نا جی, 21 سے سٹارٹ کرنا. یہ میں پھر آخری میں انشاءاللہ بیٹھنے سے آخری میں بیٹھتا ہوں باقی سب. اچھا جی, کون تلاوت کرے گا؟ کریں. مائک ہے؟ مائک دیکھیں, مائک چل رہا ہے تو مائک پہ کر لیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك. اس سے پہلے والی آیت ہے نا, وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً. اس سے پہلے والی آیت. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. بس جزاكم الله خير. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. وإذا واو حرف عطف ہم پڑھ چکے ہیں. اذا کا مطلب ہوتا ہے جب. اذقنا ہاں مزہ چکھانا, کسی کو مزہ چکھانے کے معنی میں آتا ہے. اذقنا مطلب جی ہاں مزہ چکھا دیا ہم نے. اذقنا ہم نے, ٹھیک ہے. الناس لوگوں کو, جی ماضی فعل ماضی ہے, ٹھیک ہے. الناس لوگ, ٹھیک ہے. اچھا یہ معرفہ کہ نکرہ ہے؟ معرفہ ہے. الناس کیا ہے؟ معرفہ ہے. جب ہم لوگوں کو چکھائیں گے. رحمتن, رحمت اللہ رب العالمین جو انسانوں پر رحم کرتا ہے, ٹھیک ہے. رحمتن. من بعد, اس کے بعد. ضراء, تکلیفوں کے بعد. مستہم, جو ان کو پہنچتی ہے, جو ان کو لگتی ہے. اذا لہم, اذا جب پہلے گزر چکا ہے. اذا و اذا, ٹھیک ہے. لہم ان کے لیے. مکرن چال. فی آیاتنا ہماری آیات میں ان کی چالیں, یہ اپنی چالیں چلاتے ہیں. قل اللہ, قل کہہ دیجئے. اللہ لفظ جلالہ اللہ. اسرع تیز ہے, ٹھیک ہے. اسرع مکرا چال سازی میں. ان رسولنا بے شک ہمارے رسول. یکتبون لکھ رہے ہیں. ما تمکرون جو تم چالے چلتے ہو, جو تم چالے چلتے ہو. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ, یہ ہو گیا لفظ بلفظ ترجمہ. یہ آپ لوگ کو بہت فائدہ دیتا ہے کسی بھی لفظ کو خاص طور پہ سمجھنے کے لیے, اور پھر اس کا اوور آل جب ترجمہ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا, ٹھیک ہے. وَإِذَا أَذَقْنَا, اور جب انسانوں کو چکھایا جاتا ہے رحمت کا مزہ. ذائقہ, ذائقہ سے, ٹھیک ہے. ذائقہ بھی اسی معنی میں آتا ہے. اس میں خاص اس لیے کیونکہ خاص لوگ ہیں جن کو مزہ, یہ جو اس نعمت کا مزہ چکھتے ہیں, اور پھر جن کی بات کی جا رہی ہے خاص طور پہ, ٹھیک ہے. اس لیے معرفہ ہے. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ, اور جب ان لوگوں کو رحمت کا ذائقہ چکھایا جاتا ہے, یا رحمت کا ذائقہ چکھانے سے مراد کیا ہے؟ جب نعمت دی جاتی ہے تو ان کو اس میں لطف وہ اٹھاتے ہیں, اس نعمت سے, اس اللہ رب العالمین نے جو ان کے اوپر جو نعمتیں برساتا ہے اس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں, لطف اٹھاتے ہیں, اس سے مزہ لیتے ہیں. رحمت من بعد ضراء,
اس کے بعد کہ مشکلات آتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں ایک اللہ رب العالمین نے نقطہ یہاں یہ بتایا کہ ہمیشہ تکلیفوں کے بعد اللہ رب العالمین آپ کو آسانیاں دیتا ہے, آپ کو رحمت سے نوازتا ہے. ٹھیک ہے, دوسری چیز یہ کہ تکلیفیں آتی ہی ہیں. ٹھیک ہے, ایسا کوئی شخص نہیں آپ کو دنیا میں ملے گا جس کے اوپر کوئی تکلیف نہ آئی ہو, بلکہ ہر انسان کے اوپر تکلیف آتی ہی ہیں. من بعد ضراء مستهم اذا لهم مکر فی آیاتنا, تو جب اس کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے, ٹھیک ہے, جب اس کو اللہ رب العالمین کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ تکلیف اس سے ہٹا دی جاتی ہے, یہ بھی ایک رحمت ہے. یہ بھی رحمت کی ایک صورت ہے کہ اللہ رب العالمین وہ تکلیف سے آپ کو باہر نکال دے. ٹھیک ہے, اور بہت سارے انسان مثال کے طور پہ کوئی بیمار ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ سے وہ بیماری ختم ہو جاتی ہے, تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. یہ بھی اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ اس نے آپ کو اس بیماری سے باہر نکال دیا. ٹھیک ہے, تو جب انسان ایسی کیفیت میں آ جاتا ہے تو کیا کرتا ہے, اذا لهم مکر فی آیاتنا, اذا لهم مکر فی آیاتنا, تو وہ ہماری آیتوں میں چال بازی شروع کر دیتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ نافرمانی ایک پیچھے جواب ہے, نافرمانی. ٹھیک ہے, کفران نعمت کرنے لگ جاتا ہے. ہاں, کس طرح کفران نعمت ہوتا ہے؟ کون کون سی صورتیں؟ گناہ کرنے لگ جاتا ہے, شکر ادا نہیں کرتا, بہت بڑی ایک نافرمانی, اور بہانے ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے, تکلیف پر صبر بھی نہیں کرتا, یہ بھی ناشکری پہ آتا ہے. ٹھیک ہے, اپنی نعمت کی ناشکری کرتا ہے. ناشکری کس طرح ہوتی ہے بیسیکلی یہ سوال ہے. صحیح ہے, گناہ کر کے کون کون سے گناہ کرتا ہے جو انسان جب تکلیف سے نکل جاتا ہے, ٹھیک ہے, جب انسان کو تکلیف سے نکال دیا جاتا ہے اور اللہ کی رحمت میں داخل ہو جاتا ہے, تو کس کس قسم سے گناہ کرتا ہے, کس کس قسم اللہ کو بھول جاتا ہے. ہاں, اللہ کو بھول جاتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ کو یاد نہیں رکھتا. ٹھیک ہے, سب سے بڑی اس میں جو ناشکری ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ وہ جو نعمت آئی ہے اس کی نسبت اپنی طرف رکھتا ہے. کس طرح؟ ہاں, میرا کاروبار پھنس گیا تھا تو میں نے یہ فیصلہ کیا تو پھر میں باہر نکل آیا. ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا. یہ جب انسان کو اوپر تکلیف آتی ہے, بیمار ہو جاتا ہے, تو میں بہت پریشان تھا, پھر میں ایک ڈاکٹر کے پاس گیا, میں نے اتنی تکلیفیں سہیں, پھر میں اس کے پاس گیا, اس نے یہ دوائی دی, تو پھر میں نے وہ کھائی تو وہ صحیح ہو گیا. تو یہ اللہ کو بھول جانا خاص طور پہ اس وقت, یہ کیا ہے؟ کفران نعمت. پھر اس نعمت کی نسبت اپنی طرف کرنا, یہ ناشکری ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک وہ صورت ہے جس میں انسان اللہ کو بھولا بیٹھتا ہے. ٹھیک ہے, قارون کے پاس جب خزانے آئے تھے تو اس نے کیا کہا تھا؟ قال انما اوتیتہ علی علم عندی. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ ہاں, یہ جو خزانے آئے یہ میرے اپنے علم کی وجہ سے میں لے کر آیا ہوں. یہ وہ خزانے ہیں جو میں نے اپنا دماغ استعمال کیا, میں نے کاروبار میں یہ اسٹریٹجی اپنائی جس کی وجہ سے مجھے اتنا فائدہ ہوا, اور یہ میں اپنے علم سے لے کر آیا. یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ سب سے بڑا کفر ہے. یہ سب سے بڑا کفر ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ جب اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی تکلیف آتی ہے اور اس کو اس تکلیف سے نکال کے اللہ رب العالمین رحمت کا جب اس کو مزہ چکھاتا ہے تو یہ بندہ کیا کرتا ہے؟ ہاں, اس کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے. یہاں کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے؟ کیا کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی آیتوں میں چال سازی کرتا ہے. اللہ رب العالمین کی آیتوں میں چال سازی کرتا ہے, اور چال سازی سے مراد کیا ہے؟ کفران نعمت. کفران نعمت وہ ساری صورتیں کہ جو بہت ساری جگہوں پہ ہم لوگ اس کو سنتے بھی رہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس چیز سے خبردار رہنا چاہیے. انسان کے اوپر جب تکلیف آتی ہے تو ہر انسان کا تقریباً جو رب کو مانتا ہے اس کا یہ عمل ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کو یاد کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جب تکلیف آتی ہے تو سب یاد کرتے ہیں نا اپنے رب کو, دعائیں مانگتے ہیں, ہر چیز کرتے ہیں, لیکن جب اس کو اس عذاب سے نکال دیا جاتا ہے, اس کو اس تنگی سے نکال دیا جاتا ہے, تو پھر ہمارا کیا طرز عمل ہوتا ہے کہ ہم اپنے رب کو بھول جاتے ہیں, ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں, ہم اس نعمت کی جو نسبت ہے وہ اپنی طرف کر لیتے ہیں. اور ایک نے اچھا یہاں بتایا تھا کہ ہم گناہوں میں پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, انسان کے اوپر آج کل تو اکثر یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں, انسان کے اوپر جب خوشی کا کوئی موقع آتا ہے, خوشی کا موقع ہے, تو انسان کو ایک زیادہ ایک اللہ رب العالمین کی رحمت ملتی ہے نا. مثال کے طور پہ جب اس کی شادی ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین کا بہت بڑا رحمت ہے, انعام ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے, تو ہم شادی کس طرح کرتے ہیں؟ یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے, لیکن کر کس طرح رہے ہوتے ہیں؟ غیر کی نعمتوں کا کفران کرتے ہوئے. کرتے کہ نہیں کرتے؟ آج کل ہماری ساری شادیاں کس طرح ہوتی ہیں؟ میوزک ہوتا ہے, اس میں بے پردگی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کیا کیا اس میں چیزیں نہیں ہوتی, کیا اس میں چیزیں نہیں ہوتی, چن کے انسان گناہ کر رہا ہوتا ہے اس میں. تو یہ وہ ہے اللہ رب العالمین نے لفظ کا استعمال کیا ہے, بڑا خطرناک لفظ ہے. کیا استعمال کیا؟ یہ چال سازی کر رہا ہوتا ہے اللہ کی آیت میں. اللہ کی آیتوں میں چال سازی کر رہا ہوتا ہے یہ بندہ, کہ جب اس کے اوپر اللہ کی کوئی رحمت آتی ہے اور وہ اس کی نافرمانی کرتا ہے, یہ اللہ کی آیتوں میں چال سازی. ٹھیک ہے, اذا لهم مکر خفیہ تدبیر اذا لهم مکر فی آیاتنا قل اللہ اسرع مکرا. کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ سب سے تیز ہے چال سازی میں ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں جو اللہ رب العالمین کی طرف یہ جو چال سازی کی جو نسبت کی ہے, یہ کس لیے کی ہے؟ چال سازی انسان بول سکتا ہے یہ بات کہ چال سازی جو ہے وہ اچھی چیز تو نہیں ہوتی, کسی کے لیے خفیہ تدبیریں کرنا, بری تدبیریں کرنا بیسیکلی یہ اچھی چیز تو نہیں ہوتی. تو ہم کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین نے خود کیسے کہا ہے کہ میں کرتا ہوں یہ؟ ہاں, لیکن یہ پلاننگ ہے, لیکن اچھی پلاننگ نہیں ہوتی. مگر جو استعمال ہوتا ہے نا کسی کے لیے مکر کرنا, تو وہ اچھی پلاننگ کے لیے نہیں استعمال ہوتا بلکہ بری پلاننگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہاں ہم کیوں کہہ رہے ہیں, کیوں اللہ رب العالمین کرنا؟ ہاں, لیکن یہاں اللہ رب العالمین نے یہ لفظ کیوں استعمال کیا اپنے لیے؟
مقابلے کے طور پر، کیونکہ وہ اپنی طرف سے چال بازی کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کو جواب دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ لفظ کو اپنے اوپر استعمال کیا کہ اللہ رب العالمین ان کی چال بازوں میں ان سے زیادہ تیز ہے اور ان سے زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کی صفت مقابلہ کہلاتی ہے. یہ اللہ رب العالمین کی صفت نہیں ہے، ذات خود صفت نہیں ہے، بلکہ صفت مقابلہ کہلاتی ہے کہ یہ جب کوئی اللہ کے خلاف تدبیریں کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، بری پلاننگ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس سے بدلہ لینے پر قادر ہے. ٹھیک ہے، یہ مراد. ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، بے شک ہمارے جو رسول ہے بھیجے گئے. یہاں رسول سے مراد کون ہے؟ فرشتے مراد ہیں کہ جو کرامن کاتبین، جو آپ کے کندھوں پر ہوتے ہیں اور آپ کا ایک ایک عمل لکھ رہے ہوتے ہیں. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ وہ ہر چیز کو جانتے ہیں جو تم لوگ کر رہے ہوتے ہو. ٹھیک ہے، اور کیا فرمایا ان کے بارے میں؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا لفظ نہیں ہے انسان کا کہ جو یہ لوگ لکھ نہیں رہے، یہ لوگ جس وہ اس کتاب میں لکھ نہیں رہے. ٹھیک ہے، تو ہر لفظ جو انسان ادا کر رہا ہے، ہر فعل جو انسان کرتا ہے، وہ سارا کا سارا اس کتاب میں لکھا جا رہا ہے. اور اس کتاب کی کیا ڈیفینیشن بتائی اللہ رب العالمین نے؟ ما لہذا الکتاب، ما لہذا الکتاب. قیامت کے دن انسان کیا کہے گا؟ یہ کیسی کتاب ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی ایک چھوٹی سی چیز بھی، لا یغادر صغیرۃ، کوئی ایک چھوٹی سی چیز بھی نہیں چھوڑی، ولا کبیرۃ، نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی ہے، الا احصاها، سوائے اس کے کہ اس میں درج ہے. ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور وہ وہاں موجود پائیں گے جو بھی انہوں نے عمل کیا ہوگا. انسان سوچے اپنی زندگی کے بارے میں، کیا کیا وہ عمل نہیں کرتا، کیسے کیسے چھوٹے چھوٹے گناہ نہیں کرتا، کیسے کیسے چھپ چھپ کے گناہ نہیں کرتا. سارے کے سارے قیامت کے دن ایسے سامنے ہوں گے کہ انسان خود اس کا فیصلہ کر رہا ہوگا. ایسی واضح کتاب ہوگی کہ انسان کو دیکھتے ہی ایک لمحے میں ہی پتہ چل جائے گا کہ وہ پروفٹ میں ہے یا لاس میں ہے، اس کا ٹھکانہ کیا ہونے والا ہے. اس کو ایک نظر میں ہی وہ ایسی کتاب ہوگی، ایسی خطرناک کتاب ہوگی. یہ وہ کتاب ہے کہ جو فرشتے لکھ رہے ہیں انسان کا ایک ایک عمل، کہ یہ خوشی میں کس طرح رہتا ہے، یہ نقصان، یہ جب اس کے اوپر پریشانی آتی ہے تب یہ کس طرح رہتا ہے. پریشانی میں تو اکثر لوگ اپنے رب کو پکارتے ہیں لیکن خوشی میں بھول جاتے ہیں. یہ کسی مومن کی صفت نہیں بتائی جا رہی ہے، یہ کسی مومن کی صفت بتائی جا رہی ہے نہیں. یہ اللہ رب العالمین نے ایک برے انداز میں بتایا اور بولا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیتوں میں کیا کرتے ہیں، مکر کر رہے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین تیز ہے زیادہ ان سے اس مکر کا بدلہ لینے میں. تو یہاں یہ برائی کی جا رہی ہے لوگوں کی کہ جن کا رویہ اس طرح کا ہوتا ہے کہ جب ان کے اوپر پریشانی آتی ہے تو وہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اپنے رب سے ہی دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ پریشانی ختم ہو جاتی ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ اپنی شادیاں اس طرح کرتے ہیں کہ چن چن کے جس میں گناہ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے خبردار رہنا چاہیے. ایک مومن کی یہ نشانی نہیں ہوتی. آگے کیا بتایا، پڑھیں دوسری آیت. هو الذي يسيركم في البر والبحر. پہلے پوری آیت مکمل کر لیں. حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. هو الذي هو کا مطلب وہ ذات، ہوا کا مطلب وہ، ہوا مطلب وہ. ٹھیک ہے، تو جملہ کون سا ہے؟ یہ جملہ شروع ہو رہا ہے نا، جملہ کون سا ہے؟ اسمیہ. سب سے پہلے اسم آیا ہے. ہوا کا اعراب کیا ہوگا؟ مبتدا مرفوع. ٹھیک ہے، هو الذی، الذی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ جو. ٹھیک ہے، آپ نے جو بتایا جو، وہ الذی کا مطلب آتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جو، هو الذی یسیرکم فی البر والبحر. یسیرکم چلاتا ہے، چلانا سے مراد ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تم سب کو چلاتا ہے. فی البر خشکی میں. یہ بر، یہ بر نہیں ہے، بر ہے. بر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نیکی. بر کا مطلب ہوتا ہے نیکی، اور بر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خشکی. ٹھیک ہے، فی البر خشکی پر چلاتا ہے، والبحر اور سمندر پہ چلاتا ہے، سمندر پہ. ٹھیک ہے، بحر کو کہتے ہیں سمندر کو. کیا مطلب ہوتا ہے؟ سمندر پہ چلاتا ہے اور بر پہ چلاتا ہے. کشتیاں جو سمندر میں چلتی ہیں، ہاں، وہ سواریاں جو اس نے تمہارے لیے مسخر کی ہیں، زمین پر بھی اور خشکی پر بھی اور تری پر بھی. وہ سواریاں جو اس نے تمہارے لیے مسخر کی ہیں. خشکی پہ کیا کون کون سی سواریاں ہیں؟ پرانے زمانے میں اونٹ، گھوڑے. ٹھیک ہے، آج کل کی سواریوں میں گاڑیاں، جہاز، یہ ساری کی ساری چیزیں. اور السلام علیکم. سمندر پہ کون سی سواریاں ہیں؟ بیری جہاز. ٹھیک ہے، یہ ساری کی ساری جو سواریاں وہ آن لائن والے اپنے مائک میوٹ رکھیں. ٹھیک ہے، سمندر پہ کون سی سواریاں ہیں؟ کشتیاں وغیرہ، جہاز. ٹھیک ہے، پانی کا جو جہاز ہوتا ہے. یہ سارے کی ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے مسخر کی ہیں. یہ جو آگے یہ جو آیت آ رہی ہے، یہ پچھلی آیت جو ہے اس کی ایک مثال دی جا رہی ہے. خاص طور پہ کس لفظ کی مثال دی جا رہی ہے پچھلی آیت میں سے؟ نہیں، چال
یہ ابھی خاص طور پہ یہ لفظ یہ الفاظ نعمت نعمت جو اللہ رب العالمین کی رحمت ہے, جو لفظ رحمت آیا کہ اللہ رب العالمین نے جو تمہارے پر رحمتیں کی ہیں, وہ رحمت میں سے ایک رحمت کی مثال دی جا رہی ہے. نعمت اللہ, ایسے بہت ساری آیتیں کہ جس میں ان سب کا تذکرہ موجود ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے تمہارے پر رحمتیں کی ہیں زمین پر اور تری پر, جو تمہیں چیزیں مہیا کی ہیں سفر میں جو کام آتی ہیں. ٹھیک ہے, هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک, حتی یہاں تک کہ اذا کنتم, اذا مطلب جب, جو پڑھ چکے ہیں, کنتم ہاں ہوتے ہو تم, فی الفلک کشتی میں. ہاں فی کا کیا مطلب ہوتا ہے, یہ پڑھ چکے ہیں, میں فلکی کشتی, کشتی میں. ہاں تو یہ کیا ہے, کیا ہے یہ فی الفلک, حرف جر اور مجرور اور اس میں مجرور, اور یہ فی کا کیا بنتا ہے, شبہ جملہ. مبتدا شبہ جملہ بنتا ہے. نہیں یہ آپ کے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, فی الفلک وجرینا, واو اور جرینا, واو حرف عطف. ہاں واو حرف عطف کے, جرینا مطلب چلی وہ چلنا, وہی جرینا مطلب چلانا اس کو. وجرینا بہم, جب ان کو چلاتا ہے, بریحن, کس کی بات ہو رہی ہے, کس کو چلاتا ہے, کشتی کو. بہم کیا ہے, ہوا کے ساتھ, ضمیر ہے یہ بھی, اور جس سے مراد ہے فی الفلک. فل کس کو کہتے ہیں, کشتی کو. فل کس کو کہتے ہیں, کشتی کو. جب کشتیوں کو چلاتا ہے, بریحن, ریح ہواؤں سے, ہوا کو کہتے ہیں بریحن طیب, طیبہ پاکیزہ. ٹھیک ہے, طیبہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے, مؤنث ہے. کیسے پتہ چلا مؤنث ہے, آخری میں گول تا ہے. ٹھیک ہے, جو ہم وہاں پڑھے وہ یہاں آپ نے سارا امپلیمنٹ کرتے رہنا اس کو. ٹھیک ہے, بریح طیبۃ وفرحوا بها, اور خوش ہو جاتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وفرحوا بها, اور اس سے خوش ہوتے ہیں. یعنی کہ جب انسان یہ چیز دیکھتا ہے کہ ہوا سے اس کی کشتی چل رہی ہے صحیح ڈائریکشن پہ, اس کو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے. جاءتها ريح عاصف, پہنچ جاتی ہے, آ جاتی ہے, ریح ہوا, عاصف ہاں تیز, سنو تیز, شدید سخت. ٹھیک ہے, تیز. ٹھیک ہے, تیز ہوا یہ مراد ہے. تیز ہوا, سخت ہوا جب آ جاتی ہے ان کو پکڑ لیتی ہے. جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج, اور آ جاتی ہے, اور آتی ہے جب موجیں, اور آ جاتی ہیں موج. موج کس کو کہتے ہیں, لہریں. من کل مکان, ایکسکیوز می سر, آواز نہیں آ رہی ہے, جی آواز نہیں آ رہی ہے. اچھا آپ لوگ سارے اپنے مائک میوٹ رکھیں. ہاں ٹھیک ہے, وجاءهم الموج من كل مكان, اور ہر طرف سے لہریں آ جاتی ہیں, ہر طرف سے لہریں ان کو گھیر لیتی ہے. وظنوا, ہاں ظنوا, اور وہ گمان کرتے ہیں, انہم یہ کہ وہ, احیط بہم وہ گھیر لے گئے ہیں. ٹھیک ہے, احیط مطلب کسی چیز کو گھیر لینا, احیط بہم ان سے گھیر لے گئے ہیں. ان سے مراد تیز ہواؤں سے اور موجوں سے. ٹھیک ہے, تیز ہواؤں سے اور موجوں سے. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین, پکارتے ہیں. دعوا دعوا اللہ, دعو یہ کیا ہے, یہ دعا سے نکلا ہے. دعا مطلب پکارنا. دعوا اللہ, اللہ کو پکارتے ہیں. مخلصین, مخلص خالص ہو کے, لہ الدین مخلص ہو کے پوری کی پوری یکجہتی کے ساتھ اس کو پکارتے ہیں. لئن انجانا, اگر انجیتنا, لئن انجیتنا, اگر ہمیں یہاں سے نجات مل جائے, ان چیزوں سے اگر ہمیں نجات مل جائے, من هذه, لئن انجیتنا من هذه, اگر ہمیں ان چیزوں سے نجات مل جائے, لنکونن, تو البتہ ہم ہو جائیں گے, بے شک ہم ہو جائیں گے, من الشاکرین, کس میں سے, شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. اگر ہم اس حالت سے نکال دیے گئے تو ہم شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر, بے شک وہ اللہ رب العالمین ہی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ لوگ کو سمجھ میں آ گیا, یہاں لفظ اللہ نہیں آیا لیکن هو الذی آ گیا, تو یہ پیچھے جا رہا ہے کس کی طرف, اس ہاں وہی جو ضمیر آئی ہے کس کی طرف آ رہی ہے, لوٹ رہی ہے اللہ رب العالمین کی طرف. اللہ کا تذکرہ پیچھے ہو چکا ہے. قل اللہ اسرع مکرا میں, قل اللہ اسرع مکرا میں. تو هو الذی یسیرکم فی البر والبحر, وہی ہے جو چلاتا ہے تمہیں زمین پر بھی اور تری پر بھی. حتی اذا کنتم فی الفلک, یہ پھر ایک پوری صورت, ایک مثال, زندہ مثال بیان کی جا رہی ہے لوگوں کی, اور خاص طور پہ ان کی فطرت کی. کہ انسان کے اندر یہ فطرت ہوتی ہے کہ جب وہ اس کو کسی تکلیف جب سامنے نظر آتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے, اس میں خاص طور پر اللہ کو پکارتا ہے. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ اللہ رب العالمین ہی ہے جس نے تمہیں یہ سواری مہیا کی ہے, خشکی پر بھی اور تری پر بھی. حتی اذا کنتم فی الفلک, اور یاد کرو, یعنی کہ تم اس وقت کو یاد کرو کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو, فی الفلک وجرینا بہم بریح, اور ہم جب اس کو چلاتے ہیں ہواؤں کے ساتھ, اور جب وہ تمہاری ڈائریکشن پر چل پڑتی ہیں تو تمہیں کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے. اور پھر جب اس خوشی کے بعد ہم ایسی سخت ہوائیں لے آتے ہیں, ایسی موج لے آتے ہیں, امواج لے آتے ہیں, اور یہاں سے ایک اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ امواج جو ہوتی ہیں, لہریں جو ہوتی ہیں, یہ کس کتابیں ہوتی ہیں, ہاں اللہ کی کتابیں ہوتی ہیں, لیکن اس کو ایک ہوا جو ہوتی ہے وہ اس کو چلا رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہوا کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے. تو ہوا اور
پانی کی موجیں ایک ساتھ چلتی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ پانی کی موجیں اور ہوا جب کسی کشتی کو گھیر لیتی ہے, اور اس کی آپ لوگوں نے پتہ نہیں دیکھا ہے اس حالت کو کہ نہیں دیکھا, ورنہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے پانی جو ہے وہ کشتی کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے. مطلب اتنی بڑی بڑی کشتیاں آج کل انسانوں نے بنائی ہوئی ہیں, لیکن پانی میں اگر انسان اس کی ویڈیو بھی دیکھے تو ایسا ہوتا ہے بالکل جیسے پانی کھیل رہا ہے کشتی کے ساتھ. حالانکہ اتنی بھاری اور طاقتور کشتیاں ہوتی ہیں, لیکن پانی کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی, کوئی حیثیت نہیں ہوتی ذرا برابر. یہ اللہ رب العالمین ہی ہے کہ جس نے یہ سواری مہیا کی ہے, اور پانی کو بولا کہ تم نے اس چیز کو نہیں ڈبونا, اور ہوا کو بولا کہ تم نے اس کو, ہاں ہوا کو بولا کہ تم اس کو وہاں پہنچا دیا کرو جہاں ان کو جانا ہوتا ہے. پرانے زمانے میں خاص طور پہ ہوا سے ہی چلتی تھی, ہوا کی ڈائریکشن سے چلتی تھی. آج کل تو چلو ایک اور انرجی آ گئی ہے, لیکن پرانے زمانے میں زیادہ تر یہی ہوا سے ہی چلتی تھی کشتیاں, ٹھیک ہے. وفرحوا بها. اچھا, اس کے باوجود کہ انسان نے کچھ ایک طاقت اس کو بھی مہیا کر دی ہے اسٹیم کے ذریعے اور ان چیزوں کے ذریعے کشتیوں کو چلاتا ہے, لیکن اس کے باوجود آج کل کے بھی جو سفر پہ نکلتے ہیں کشتی پہ, وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم لوگ جب سوتے ہیں تو ہماری کشتی کس لوکیشن پہ ہوتی ہے اور ہم نے جانا کس طرف ہوتا ہے, اور جب اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم جہاں جانا ہوتا ہے اس سے اور 10 کلومیٹر ہم پیچھے چلے گئے. تو اس کا مطلب ہے ان کی یہ جو اتنی محنت ہے یہ اللہ رب العالمین کے ہی انڈر آتی ہے. اگر اللہ رب العالمین چاہتا ہے تبھی کوئی کشتی اپنی جگہ پہ پہنچ سکتی ہے. وہ اللہ رب العالمین ہی ہے جو کشتیوں کو ٹھکانے لگانے والا ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں یہ چیز کر سکتا, ٹھیک ہے. یہ کتنی واضح مثال اللہ رب العالمین نے دی ہے کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو تو اور تمہارے اوپر کوئی اس قسم کا چیزیں آ جاتی ہیں, اس قسم کے احوال پیدا ہو جاتے ہیں, تم جب اتنی سخت ہوائیں دیکھتے ہو اور لہروں کو دیکھتے ہو اپنے ارد گرد, تو کتنا خوف کا ایک عالم انسان کے اندر ہوتا ہے. تو اس کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے, اس کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے. جب اتنی بھاری بھرکم لہریں آتی ہیں اس کے سامنے تو اس کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے. تب انسان کا اندر سے ایک اتنا خوف سے بھرا ہوا ہوتا ہے وہ اندر سے, اور اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا رہا ہوتا ہے. تو پھر وہ اللہ رب العالمین ہی ہے جو ان کی اس دعا کو قبول کرنے والا ہے. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین. اور وہ کیا دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین سے؟ ہاں کہ اگر وہ اللہ رب العالمین ہمیں یہاں سے نجات دے دے تو پھر ہم لوگ کبھی بھی تیری نافرمانی نہیں کریں گے, بلکہ ہم شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. مشرکین مکہ آپ لوگ یہ بات جانتے ہوں گے کہ مشرکین مکہ ایسے لوگ تھے کہ جو ایک توحید کو مانتے تھے, توحید کی ایک قسم کو یہ لوگ بھی مانتے تھے. کون سی وہ توحید ہے؟ ربوبیت. احسن, کیا مطلب ہوتا ہے ربوبیت کا؟ ہاں 3 چیزیں آتی ہے ربوبیت میں. کیا؟ خالق, مالک, مدبر. خالق, مالک, مدبر. خالق مطلب جس نے پیدا کیا ہے, ٹھیک ہے. مالک مطلب جو چلانے والا ہے ابھی ہمیں, اور مدبر مطلب جو آگے کی ہماری پلاننگ کرنے والا ہے, آگے کی تدبیریں کرنے والا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ذات جس نے ہمیں پیدا کیا, وہ ذات جو ابھی ہمیں چلا رہی ہے, ابھی جو ہمیں رزق مہیا کرتی ہے, ابھی جو ہمیں سواریاں مہیا کرتی ہے, ابھی جو ہمیں چیزیں دیتی ہے اور ہماری آگے کی تدبیریں کرتی ہے. کون سا شخص کس وقت کس مقام پہ کس سانس پہ اس کی روح قبض کر لی جائے گی, یہ کس کے ہاتھ میں؟ سارا کا سارا اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں. تو جو شخص ان باتوں کو مانتا ہے تو اس کا مطلب وہ کس توحید کو مان رہا ہے؟ توحید ربوبیت کو مان رہا ہے. اور یہ وہ توحید ہے جو مشرکین مکہ کے اندر پائی جاتی تھی. یہ وہ توحید ہے جو مشرکین مکہ کے اندر پائی جاتی تھی. کیا دلیل ہے؟ ہاں ایک سیکنڈ, پہلے دلیل کیا ہے اس بات کی جو میں نے کہی؟ ہاں ٹھیک ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اگر آپ ان سے پوچھیں, وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مطلب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ ان سے پوچھیں, ان سے مراد عرب سے, مشرکین مکہ سے پوچھیں, من خلق السماوات والارض, کون ہے جس نے آسمان کو اور زمین کو پیدا کیا, تو یہ کیا کہیں گے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, تو کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا. اور کوئی آیت خاص طور پہ اس سے ریلیٹڈ؟ ٹھیک ہے, وہ بھی اس میں آگے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ. ہاں اللہ رب العالمین نے مشرکین کے بارے میں بتایا کہ یہ مشرکین سے آپ پوچھیں کہ جب یہ لوگ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں, فَإِذَا رَكِبُوا, جب یہ سوار ہوتے ہیں, فِي الْفُلْكِ, یہی لفظ ہے فِي الْفُلْكِ, مراد کیا ہے, کیا مطلب ہے؟ کشتیوں پہ سوار ہوتے ہیں, دعوا اللہ مخلصین لہ الدین, یہی سارے الفاظ ہیں کہ وہ پکارتے ہیں اللہ رب العالمین کو پورے خالص ہو کے, صرف اللہ کو پکارتے ہیں. اور واقعی ان کا یہ طرز عمل تھا کہ جب کشتیوں میں بیٹھتے تھے, اس قسم کی کوئی چیز سامنے آتی تھی تو وہاں صرف اللہ کو پکارتے تھے اور کہتے تھے کہ یہاں ہمیں صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ, نہیں دوسری جگہ پہ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ, جیسے ہی اللہ رب العالمین ان کی کشتیوں کو صحیح سلامت جگہ پہ جہاں وہ پہنچنا چاہتے ہیں وہاں پہنچاتا تھا, إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ, پھر وہ واپس فوراً شرک کو شروع کر دیا کرتے تھے. یہ واقعی ان کا طرز عمل تھا. نہیں خاص جنرلی آئی تھی, جب بھی کشتیوں پہ سوار ہوتے تھے, جب بھی ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی تکلیف آتی تھی, تو کس کو پکارتے تھے؟ اللہ رب العالمین کو ہی پکارتے تھے. اور اللہ کے ہاں, تو ان کو جمع کیسے کریں گے؟ یعنی کہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کے بت بھی تو تھے اور وہ شرک بھی تو کرتے تھے, ان کی عبادت کرتے تھے, اور یہ کہتے تھے کہ یہ ہماری حفاظت کریں گے. اور یہاں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب وہ تکلیفوں میں آتے تھے تو وہ خالص ہو کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. دونوں کو جمع کس طرح کریں گے؟ ہاں کون جواب دے گا؟ ہاں سفارش, سفارش, یہ ان کا شرک تھا بیسیکلی. کیا آیت ہے یہ؟ الا للہ, ہاں الا للہ الدین الخالص
वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही औलिया, कि ये जिसको भी पुकारते हैं अल्लाह के अलावा, ये क्या कहते हैं उनके बारे में, मा नअबुदुहुम, हम इनकी इबादत नहीं करते, इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाह, हम इनकी इबादत नहीं करते मगर इसके कि ये हमारी बात अल्लाह तक पहुंचाने वाले हैं। हम इतने गुनाहगार बंदे हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी बात डायरेक्ट नहीं सुनेगा, ठीक है। इनका कहना यह था कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी बात डायरेक्ट नहीं सुनेगा, हम इतने गुनाहगार बंदे हैं और ये लोग बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, ठीक है। तो हम अपनी बात इनके सामने रखेंगे और ये हमारी बात आगे अल्लाह तक पहुंचाएंगे, इसलिए ये इनकी इबादत भी क्या करते थे, वरना ये मानते थे कि असल बनाने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है, ठीक है। ये मानते थे असल बनाने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वही हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, हमारी मुदब्बिर है, असल हमारी हिफाजत करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन ही है। लेकिन वो इनकी नजर न्याज क्यों क्या करते थे, क्योंकि ये हमारी बात हमारे रब तक पहुंचाएं, ये जब हमारी बात हमारे रब तक पहुंचाएंगे तो हमारा रब इस बातों को सुनेगा और वो फिर हमारी मदद करेगा। तो ये उनका तर्ज अमल था, इसीलिए इसी काम को शिर्क आ गया। इल्ला लियअबुदूना इल्लल्लाह ज़ुल्फा इन्नल्लाह यहकुमु बैनहुम फीमा हुम फीही यख्तलिफून इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा काज़िबुन कफ़ार। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको हिदायत नहीं देता, इसी आयत में आ गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको हिदायत नहीं देता जो सबसे बड़ा झूठ है, कफ़ार और कुफ्र करने वाला है, ठीक है। तो ये वो लोग हैं कि जो इस किस्म का शिर्क किया करते थे, जो कि आजकल बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत सारे मुसलमानों के अंदर भी ये बात है कि नहीं है। वो भी अल्लाह को मानते हैं और वो भी ये कहते हैं कि हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करते, लेकिन क्या कहते हैं साथ साथ कि हम बुजुर्गों को क्यों ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि ये हमें अल्लाह के करीब करते हैं, ठीक है। तो इस बात से खबरदार रहना चाहिए कि ऐसा कोई काम ना करें हम लोग कि जो पिछली उम्मतें भी जिसकी वजह से हलाक हुई और जिनसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की, जिहाद किया और जिनको काफिर करार दिया गया, ठीक है। तो सिर्फ ये मान लेना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, हमारा मुदब्बिर है, ये काफी नहीं है, ठीक है। यहाँ भी इसी चीज़ का नक्शा खींचा जा रहा है कि जब तुम्हारे ऊपर परेशानी आती है तो तुम अपने रब को बुलाते हो, ठीक है। जब तुम्हें इससे निकाल दिया जाता है तो फिर इस हालत से निकाल दिया जाता है तो फिर तुम क्या करते हो, तुम नाफरमानी करते हो, तुम अल्लाह के साथ शिर्क करते हो। जी कोई सवाल है? जी कोई सवाल है ऑनलाइन वालों का? आप लोग पढ़ रहे हैं ना सारे, आप लोग बताते ना क्या सवाल पूछने लोग, ठीक है। मुझसे कोई मिस हो जाए तो सही है। नहीं सिर्फ सवाल जो हो तो वो बताएं, ठीक है। समझ में आया? तो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या बताया कि असल मोमिन वो है कि जिसके ऊपर कोई तकलीफ है या उसके ऊपर कोई अच्छा काम है, वो क्या करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के ही तरफ रुजू करता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ ही अपनी लौ को लगाता है। क्या फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि एक चीज़ है जो खास है मोमिनीन के लिए। क्या है वो चीज़? कि जब उनके ऊपर किसी किस्म की मुसीबत आती है तो वो क्या करते हैं, सब्र, इसके ऊपर सब्र करते हैं। तो क्या होता है ये, तो क्या है ना, खैर अल्लाह, तो ये उनके लिए बेहतर होता है, इस पर उनको अजर मिलता है, ठीक है। एक इंसान के ऊपर तकलीफ आती है और मोमिन फौरन ये समझता है कि ये तकलीफ मेरे रब की तरफ से, कोई और मेरे ऊपर ये तकलीफ ला ही नहीं सकता, ठीक है। कोई और मेरे ऊपर ये तकलीफ ला ही नहीं सकता। जब मेरे रब की तरफ से ये, तो फिर मैं उसके ऊपर सब्र करूँ, मेरे रब का फैसला है, मैं उसकी इबादत करता हूँ सुबह शाम, वो मेरे ऊपर इतना मेहरबान है, किस तरह वो मुझे तकलीफ में रख सकता है और रखा हुआ, इसका मतलब मेरी आजमाइश है, वो मुझे चेक करना चाहता है। तो इंसान फिर खुशी खुशी उसके ऊपर सब्र करता है। मोमिन क्या करता है, खुशी खुशी उसके ऊपर सब्र करता है। अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाक़या सुना होगा सब, कैसी तकलीफ है उनके ऊपर, कैसे मरज में मुब्तला हो गए, उनके घर वाले उनको छोड़ के चले गए, सब्र किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत कर रहे थे। बल्कि उनके ज़बान पे भी वो मरज जब आने लगा तो उन्होंने क्या कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, इससे तो मैं तेरा जिक्र करता हूँ, इतना अल्लाह का जिक्र करते थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके बारे में क्या फरमाया कि ये है असल शुक्रगुजार बंदे। उनका वाक़या पूरा बयान करके क्या फरमाया आखिर में, ये है असल शुक्रगुजार बंदे, ये है एक मोमिन की सिफत, ठीक है। और जब उसके ऊपर अच्छाई आती है, जब उसके ऊपर ऐसे मामला आते हैं जिससे उसको खुशी महसूस होती है, तो क्या करता है, उस पर शुक्र अदा करता है। सबसे बड़ी मिसाल सुलेमान अलैहिस्सलाम की, सुलेमान अलैहिस्सलाम की मिसाल है ना, उनके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या क्या रहमतें की थी, इतनी बड़ी बादशाहत दी थी उनको, ठीक है। चरिंद परिंद के ऊपर वो उनके ऊपर हुक्मरानी क्या करते थे, उनको अपने फैसले सुनाया करते थे, जिन्नात के ऊपर उनकी हुकूमत थी। और वो खासतौर पर नमल वाला वाक़या जो है, चूंटी वाला वाक़या, तो जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस चूंटी की बात सुन ली जो वो दुआ कर रही थी, और अपने सुना हुआ वाक़या कि नहीं सुना हुआ, चूंटी एक दफ़ा एक जगह पे थी और सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर वहाँ से गुजर रहा था, तो वो चूंटी ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर को देख के सब बाकियों को बोला कि फ़ौरन अपने बिल में दाखिल हो जाओ, ऐसा ना हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु, ऐसा ना हो सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो लश्कर है वो तुम्हें रोन कर निकल जाए। अच्छा बल आप रखिएगा, मैं बात मुकम्मल करके पूछता हूँ, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर तुम्हें रोन कर आगे निकल जाए। तो जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी बात सुनी, और वो तो समझ लेते थे, तो उन्होंने समझ ली उसकी बात, तो वो हंस पड़े कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके ऊपर इतना बड़ा एहसान किया। तो फिर क्या कहा उन्होंने, हाँ उन्होंने कहा, उन्होंने ये दुआ की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम, हाँ रब्बी औज़िअनी अन अश्कुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और ज़्यादा तौफीक दे कि मैं तेरा शुक्र अदा कर सकूँ। तो इंसान के ऊपर जब भी कोई ऐसी चीज़ है जिससे उसको खुशी महसूस हो, तो वो क्या करे, वो अपने रब से दुआ करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन मैं तेरा शुक्र किस तरह अदा कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसे ऐसे मौके तलाश करे, ऐसे खास तौर पे ज़्यादा बढ़ के इबादत करे। इसलिए कहते हैं जब आपके ऊपर कोई अच्छाई है तो 2 रकात शुक्राने के पढ़ने चाहिए, ठीक है। तो 2 रकात शुक्राने के क्या है, ये कि अल्लाह की इबादत करना है, खास तौर पे उस वक्त कि जब अल्लाह ने आपके ऊपर मेहरबानी की है, कोई एक रहमत की है। क्या सवाल है?
मकरून फी आयतना, क्या मतलब है मकरून फी आयतना? मकरून फी आयतना, क्या मतलब है मकरून फी आयतना? जी ये सवाल है ना, ये क्या मतलब, क्या है सवाल? इनमें फर्क क्या है भाई? जो भी इंसान अगर कब्र वालों से सवाल करता है, वो कब्र वालों को कहता है कि आप ये चीज़ मुझे दें, ठीक है, या उसका यही मानना है जो मुशरिकीन मक्का का भी मानना था कि ये हमारी बात आगे पहुंचाएंगे, और वो कब्र वालों से सारे सवाल कर रहे थे, तो ये मुशरिक है, चाहे वो उसका नाम कोई भी हो, चाहे वो अपने आप को मुसलमान भी कहता हो, उसका ये अमल मुशरिकाना है। अच्छा, यहाँ एक बहुत कीमती चीज़ याद रखें हमेशा, उसका ये अमल जो है वो क्या है? मुशरिकाना है। आप उसको पॉइंट आउट करके हर शख्स को मुशरिक नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि हो सकता है उसके पास इस चीज़ का इल्म ना हो, लेकिन वो जो काम कर रहा है वो क्या काम है? मुशरिकाना है, इसमें किसी की दो राय नहीं है, ठीक है, काम मुशरिकाना है, लेकिन आप उसको नहीं बोलेंगे जाके कि तुम तो मुशरिक हो और तुम तो फलाना हो, तुम तो जहन्नमी हो, नहीं, उसको आपको जन्नत की तरफ लेकर आना है ना। हमारा काम क्या है? जन्नत जहन्नम के फैसले करना या लोगों को जन्नत की तरफ लेकर आना? अल्लाह के रसूल का क्या काम था? अल्लाह के रसूल ने क्या मुशरिकीन को बोला तुम लोग तो मुशरिकीन हो, तुम तो यहूदी हो, तुमने तो अपने नबी के साथ ऐसा किया, तुम लोग तो जहन्नम में जाओगे? ये काम किया अल्लाह के रसूल ने? नहीं। मक्के की जिंदगी में क्या काम किया? एक यहूदी बच्चे का इंतकाल हो रहा था, यहूदी बच्चे का इंतकाल हो रहा, बच्चा, अल्लाह के रसूल खुद उसके पास गए, उसका हाथ पकड़कर, आखिरी लम्हात थे उसके, और उसको कहा कि ए बेटे कलमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये वो कलमा है जो मैं अल्लाह के सामने रखूंगा और तेरी शिफात करूंगा, तुझे जन्नत में ले जाऊंगा, लेकिन ये कलमा पढ़ ले। इतने प्यारे अंदाज में उसको बोला कि खुद उसके वालिद जो यहूदी था उसने बोला बेटा मोहम्मद की बात मान लो, तो उसने वहाँ कलमा पढ़ लिया और दम तोड़ दिया। तो क्या फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? हाँ, अल्लाह ताला ने एक जान मेरे हाथ के जरिए, एक जान और जहन्नम से बच गई। ये हमारा काम है, ठीक है, हमारा काम ये है, हमारा काम जन्नत और जहन्नम का फैसला करना नहीं है। कोई अगर शख्स ऐसा काम कर रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये काम जो है ये वही मुशरिकाना काम है, ठीक है। कोई भी कब्र से जाके सवाल करता है, ये काम क्या है? मुशरिकाना काम है। लेकिन आपका अमल क्या होना चाहिए? आपका वही अमल होना चाहिए जो अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल को जिस काम के लिए भेजा था, ठीक है। अल्लाह के रसूल ये काम करने आए थे कि जहन्नमियों को, अल्लाह के रसूल की हदीस है ना कि मैं तुम्हें तुम्हारी कमरों से पकड़ पकड़ के जहन्नम से खींच रहा हूँ और तुम होकर उसमें कूदे जा रहे हो। तो हमारा भी ये काम है, ये हमारा मिशन है, ठीक है, ये हमारा मिशन है कि लोगों को जहन्नम से निकालना है, ठीक है। इतने प्यारे अंदाज में उनको बताएं कि वो आ जाए, लेकिन फिर भी आखिरकार हिदायत अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, कितने प्यारे अंदाज में बोला होगा अल्लाह के रसूल उनको, लेकिन नहीं माना। आखिरकार हिदायत अल्लाह के हाथ में। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी उसको हिदायत नहीं दे सकते जिससे आप मोहब्बत करते हैं, आप उसको हिदायत नहीं दे सकते, उसके दिल में हिदायत नहीं उतार सकते। वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको चाहता है उसको हिदायत देता है, ठीक है। इससे मैंने वाज़ेह कर दिया ना, ये इनका अमल जो है वो शिरकी अमल है, ठीक है। लेकिन आप उसको तब्लीग करते वक्त आप उसको बोलेंगे ये शिरकी अमल है और ये वो, तो वो लाज़िमत आपकी बात नहीं सुनेगा। आप उसको अच्छे अंदाज से लेकर आए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ये अमल शिरकी अमल है, ठीक है। ये बात मैं बोला, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो कब्रों से मांगता है जाकर, कब्रों पे जाकर सिर्फ एक काम है जो अल्लाह के रसूल ने बोला था, वो क्या है? कुन्तु नहीतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूरि फ़ज़ूरूहा, क्यों? फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरह, क्योंकि तुम्हारी आखिरत की याद तुम्हें दिलाएगा। अगर इंसान जाता है उनके लिए दुआ करने, उनके लिए दुआ करे, ठीक है, अल्लाह से दुआ करे उनके लिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये मेरा भाई था, ये चला गया कब्र में, ठीक है, तो तू इसके ऊपर अपने रहमत के मामलात फरमा, इसका ये जो ठिकाना है बड़ा खतरनाक ठिकाना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जहन्नम की कब्र की जो घाटी है सबसे पहली घाटी है जो इंसान आखिरत का जो सफर शुरू कर रहा होता है, और इसका जो पहला लम्हा है, पहला इसकी जो घड़ी है वही बड़ी खतरनाक है। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? ला ततमन्नउल मौत, मौत की तमन्ना मत किया करो, फ़इन्न हौलल मुत्तलई शदीदुन, क्योंकि मौत की तरफ पहला जो झांकना है वही बड़ा खतरनाक है। तो खुद भी अपने लिए भी दुआ करें और बेचारे जो चले गए उनके लिए भी दुआ करें, ठीक है। लेकिन उनसे किसी भी चीज़ का सवाल करना ये पूरा शिर्क है, ठीक है, ये जो अमल है ये शिर्किया अमल है, ठीक है। हाँ एक सेकंड, आप देखते रहे, जो कोई सवाल आ रहा है तो मुझे बताइएगा, ठीक है। हाँ नहीं, अगर हम बोल रहे हैं कि ये अमल शिर्क अमल है तो फिर तो क्लियर है, जो भी ये काम कर रहा है वो मुशरिक है, ठीक है, जो भी ये काम कर रहा है वो मुशरिक है, ठीक है। लेकिन जब तबलीग देंगे तो फिर आप उसको ये नहीं बोलेंगे, आप उसको अच्छे तरीके से बताएंगे, ठीक है, और उसको ये बताएंगे, उसको अगर ये बताना चाहे तो आप ये बताएंगे कि ये जो आप काम कर रहे हैं शिर्क अमल है, ठीक है। फिर उसको बताएंगे कुरान की वो आयत है जिसमें ये है, जैसे हमारे साथ ये जो आयत चल रही है, ठीक है, ये आप बताएंगे उसको, और उसको भी बता सकते कि अमल जो आप कर रहे हैं शिर्क अमल है, ठीक है। मकरून फी आयत करने का क्या मतलब होता है?
आयतने का मतलब क्या है? अल्लाह की आयत का मतलब भाई आयत निशानी अल्लाह की, खास तौर पे वो निशानी जो आपकी रहमत, हाँ इस कॉन्टेक्स्ट में आपकी रहमत जो मुराद है, जो अल्लाह की रहमत आपके ऊपर होती है वो मुराद है, ठीक है। ठीक है, ये पढ़ के मुझे बता दे क्या सवाल है। हाँ वो अल्लाह को अल्लाह के नाम से पुकारते थे। नहीं वो कुछ नाम अल्लाह के जानते थे, अल्लाह रब्बुल आलमीन को अल्लाह के नाम से ही जानते थे, बल्कि जब वो उम्रे और हज पे जाते थे तो क्या बोलते थे? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। ये बोले लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, क्या मतलब होता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का? कि ए अल्लाह मैं हाजिर हूँ, लब्बैक अल्लाहुम्मा ए हमारे अल्लाह मैं हाजिर हूँ, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, ए अल्लाह मैं इसकी गवाही देता हूँ कि तेरे अलावा कोई तेरे साथ किसी को शरीक नहीं करता। फिर आगे और जुमले वो ऐड कर देते थे, इल्ला शरीकन हुवा लक तमलिकु व मा मलक, के सिवाय उस शरीक है जिसको तूने खुद अपना शरीक बनाया, और तमलिकु व मा मलक इनके बुतों के नाम थे, ठीक है ना। तो वो अल्लाह को अल्लाह के नाम से जानते थे। और दूसरा ये कि वो जब हज और उम्रा करने जाते थे तब भी यही बोलते थे, ठीक है। तो वो इस तरीके से जानते थे। अच्छा एक सेकंड, हम लोग कहाँ रुके हैं? ठीक है, सही है। आयत का मतलब समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, आयत का मतलब यही है कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके बाद एक तस्वीर दी है कि जब तुम लोग जैसे समंदर पे जब निकलते हो, कश्तियों में सफर करते हो, और तुम्हारे ऊपर जब तकलीफ का ऐसा मरहला होता है तो तुम तब तो खालिस होकर अपने रब को याद करते हो, और जब तुम्हारे ऊपर आसानी आ जाती है तो फिर तुम शिरक करने लग जाते हो। लइन अनजाना मिन हादी लनकुनन्ना मिनश शाकिरीन। मौज, अमवाज, मौज जो है वो अमवाज उसकी जमा है। मौज का क्या मतलब होता है? लहर, ठीक है। अमवाज लहरें। माशाल्लाह इतने सारे सवाल हैं, इसको तो अलग एक वो चाहिए, एक पीरियड निकल जाएगा हमारा। जी ठीक है, जो सवाल सामने आते हैं मुझे बताते रहे। यहाँ किसी का कोई सवाल है? जाअतहा रिहुन आसिफुन, इसका क्या मतलब है शेख? जी जाअतहा रिहुन आसिफुन व जाइस, जाअतहा रिहुन आसिफुन का क्या मतलब है? जाअतहा आई रिहुन हवा, आसिफुन सख्त या शदीद जोरदार हवा, ठीक है। हाँ सिफारिश वाली बात मुकम्मल कर लें। सिफारिश दो किस्म की होती है, ठीक है। एक है सिफारिश मनफिया कि जिसकी मजम्मत आई है कुरान करीम में, ये वही सिफारिश है जो हम बात कर रहे थे जिसके बारे में जो मुशरिकीन मक्का किया करते थे। और एक है सिफारिश जो मुस्बत सिफारिश है जो अल्लाह के कुछ बंदों को देगा, ठीक है। अब सवाल ये है कि कौन फैसला करेगा कि किसको सिफारिश मिलेगी और किसको नहीं मिलेगी? अल्लाह फैसला करेगा, ठीक है। इंसान फैसला नहीं कर सकता। हम किसी को बोले कि ये अल्लाह का वली है और ये सिफारिश करेगा और हम उससे सिफारिश मांगे तो ये चीज़ सही नहीं है, ये सिफारिश मनफी है, ठीक है। इसकी मजम्मत आई है, मुशरिकीन मक्का इसी के पीछे पड़ गए थे, ठीक है। अगर कोई अल्लाह का वली है तो उसको सबसे बेहतर कौन जान सकता है? खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन, ठीक है। हमारे सामने एक ज़ाहिरी एक सूरत होती है कि ये बंदा बहुत नेक है, तो हम उससे क्या कर सकते हैं? अगर वो जिंदा है, ठीक है, तो उससे दुआ की अपील कर सकते हैं बस, ठीक है। उसका इंतकाल हो गया तो फिर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन बेहतर जानता है कि वो वाकई नेक था कि नहीं नेक था, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको हम तो समझते हैं कि ये नेक है, ये अल्लाह का वली हो सकता है, लेकिन दर हकीकत वो क्या होता है? एक सहाबा का किस्सा था, एक सहाबी थे और वो बड़े सख्त तेजी से जिहाद कर रहे थे और लड़ रहे थे, ठीक है। तो सहाबा कराम ने उनके ऊपर रश किया कि वाकई क्या माशाल्लाह ये लड़ रहे हैं और ये तो जन्नती है, उसमें से किसी ने बोल दिया, ठीक है। तो अल्लाह के रसूल ने बोला नहीं इस तरह नहीं है, बल्कि ये जहन्नम में जाएंगे। सहाबा कराम परेशान हो गए, ये जहन्नम में जाएंगे, ये तो इतना जबरदस्त लड़ रहे हैं। फिर आखिर में जब जाके देखा तो क्या कहता उन्होंने, इतने जब जख्म आए थे उनके ऊपर तो वो सब्र नहीं कर सके उसके ऊपर और क्या क्या खुदकुशी कर ली, ठीक है, खुदकुशी कर ली। तो अक्सर इंसान के साथ भी ये मामला होता है, वो ज़ाहिरी एक चीज़ देख रहा होता है, लेकिन असल वाकई अल्लाह का वली कौन है ये अल्लाह जानता है। क्या फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयतुल कुर्सी में, मन दल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो अल्लाह के सामने सिफारिश कर सके अल्लाह की मर्जी के बगैर? यानी कि इसका मतलब है अल्लाह ही बेहतर जानता है। हम अल्लाह से दुआ कर सकते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने रसूल की शिफाअत में हमारा भी हिस्सा रखना, हमें उन लोगों में शुमार करना जिसकी शिफायत खुद अल्लाह के रसूल करेंगे, ठीक है। लेकिन हम किसी शख्स को बोलें बहुत नेक है वो, हम उसको डायरेक्ट नहीं बोल सकते। हाँ उसको जब अल्लाह ताला ने देगा ये मुकाम तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद ही बताएगा कि आपने इन लोगों की सिफारिश करनी है और फिर उनकी सिफारिश होगी, ठीक है। कौन कौन सिफारिश करेंगे? अच्छा कौन कौन लोग सिफारिश करेंगे? अल्लाह के रसूल, अंबिया अलैहिमुस्सलाम सिफारिश करेंगे, नेक लोग सिफारिश करेंगे, फरिश्ते सिफारिश करेंगे, ठीक है, शुहदा सिफारिश करेंगे। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन है जिसको उस वक्त इख्तियार दिया जाएगा। और वला यशफ़अूना इल्ला लिमन इर्तदा, ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह इजाजत देगा कि सिफारिश करें। और वला यशफ़अूना इल्ला लिमन इर्तदा, सिफारिश भी उसकी करेंगे जिन पे अल्लाह राजी होगा। खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन एक हद मुअय्यन करेगा कि इनमें से जिसकी आप सिफारिश करना चाहते हैं करें, इनके अलावा आप किसी की सिफारिश नहीं कर सकते, ठीक है। क्या हाँ क्या सवाल है?
سورہ یونس کی آیت نمبر 18 ہے، اور دوسرا سورہ زمر میں ہے، سورہ زمر کی آیت نمبر 3 ہے جس میں الا للہ الدین الخالص والذین تدعون من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، کہ ہم اللہ کا تقرب چاہتے ہیں ان کے ذریعے، ان اللہ یحکم بین، یہ سورہ زمر کی آیت ہے، سورہ غافر کی آیت ہے، دیکھیے گا فوراً سورہ زمر کی ہے، سورہ غافر کی آیت نمبر 3 ہے، ہاں سورہ زمر کی آیت نمبر 3 ہے، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ جو ہے کہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یہ کون سی صورت ہے؟ سورہ عنکبوت ہے میرے خیال سے غالباً، سورہ عنکبوت کے آخری آیتوں میں سے ہے. ہاں تو یہ ساری آیتیں انشاءاللہ موجود ہیں، ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ جی قیامت کے بعد جائے گا، سوال جواب ہوگا، عذاب جو قبر ہے، قبر کے اندر اگر وہ اچھا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کا دروازہ وہیں، جنت کی کھڑکی وہیں کھول دے گا قبر میں، اور وہ ان چیزوں کو محسوس کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے. جنت کا لباس اس کو پہنایا جائے گا، جنت کی خوشبو اس کو لگائی جائے گی، ٹھیک ہے. یہ سب قبر میں ہو جائے گا، صحیح ہے.